back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dared you lie to me? That you've been looking for me. You're right. I have been looking for you. Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dared you lie to me? That you've been looking for me. You're right. I have been looking for you.
Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dare you lie to me? That you've been looking for me. You're right. I have been looking for you. Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dare you lie to me?
you've been looking for me. You're right. I have been looking for you. Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Good evening, everyone. It's me, Lakshita, and here currently we are in Epic Championship को आजको दिनको Grand Finals मा अनि आजको दिनको Grand Finals को कुरा गर्नु पर्दा it's really going to be pretty exciting किनकि आजको कुरा गर्नु पर्ने हो भने we currently have top 12 teams who are currently here after qualifying पुरै खतरनाक लबीबाट चाहिँ क्वालिफाई भएर यस्तो डेन्जरस लबी बनेको छ आजको दिनमा अनि आजको दिनको टिम्सहरुको कुरा गर्नु पर्दा here we currently have Rivals X त्यसपछि हाम्रो कुरा esports TFM Legacy Esports नेपाल रहेका छन् RGE Esports रहेका छन् White नेपाल रहेको छ ANM Esports रहेको छ बलिदान Esports INE Checkmate Team Purveli र last but not least Yoddha's Esports पनि रहेको नै छ भने while we talk about our prize pool for today's day it's going to be 5,000 Nepali rupees भने and this tournament is completely going to get organized and managed by RDX Esports भन्ने कुरा गर्नु पर्दा आजको दिनमा 6 वटा म्याप चाहिँ रहेका छन् 6 वटा म्यापको कुरा गर्नु पर्ने हो भने इट्स गोइङ टु बी बर्मुडा पर्गेट्री कलारी अल्पाइन नेक्सरा र सोलारा चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दा आजको दिनको यो टुर्नामेन्टको एपिक च्याम्पियनशिप यो जुन टुर्नामेन्ट अर्गनाइज भएको छ यसको चाहिँ हामीहरुको अर्गनाइजर्स र म्यानेजर्स आर गोइङ टु बी RDX Esports अनि कुरा गर्नु पर्दा हामीहरुको स्पोन्सर्स चाहिँ TGA Esports रहेका छन् भने एन्ड व्हाइल वी टक अबाउट द प्रोडक्सन हाउस इट्स obviously going to be FFENC भन्ने कुरा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा पहिलो गेम आजको दिनको चाहिँ स्टार्ट हुन पुगिसकेको छ र पहिलो गेमको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा इट्स obviously going to be one of the best map and the most lovable map of Free Fire and it's going to be Bermuda and while we talk about it the playing path is going through Cape Town to Hangar भन्ने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा तर्फ केप टाउन मात्रै एउटै मात्र टिम उत्रेको रहेको छ भन्ने लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्ने भने सेन्टोसामा चाहिँ ANM Esports चाहिँ मजाले नै उत्रिसकेका छन् सो नाउ लेट्स सी हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ कति केसम्म चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल्सहरु हेर्न पाउने रहेका हुन्छौँ कि नै त्यो पनि हामीले हेर्ने नै रहेका छौँ अनि यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई मजाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यहाँनिर रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि अलमा सेट गरेर त्यहाँनिर सानो लाइकको थम्स अपको बटनलाई त्यो पनि दबाइदिनु होला भन्दा भन्दै उता योद्धा स्पोर्ट्सको ब्याटल हुन पुगिसकेको छ एउटा मैले एलिमिनेसन खातामा एड अन हुन पुगिरहेको देख्न पाइरहेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा सेन्टोसामा चाहिँ हामीहरूको ब्लू जोन बनिरहेको मैले देख्न पाइरहेको छु र यता ANM उत्रिसकेका थिए दे आर करेन्टली ग्राबिङ लुट भने YDE योद्धा स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ हल्का नराम्रो सिनारियो दुईजना मात्र बचेका रहेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा जोनको पहिलो जोन बन्न पुगिसकेको छ जोनको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्ने भने इट्स अ म्यासिभ जोन सो लेट्स सी हेरौँ के कस्तो सिनारियो रहन्छ यतातर्फ रहेका छन् हामीहरूको अरू टिम्सहरु चाहिँ क्लक टाउनमा 4v4 को प्रोबेबली ब्याटल चाहिँ लिइरहेका छन् अगाडितर्फ रहेका छन् RGE Esportsको एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकालिने छ ब्ल्याकलाई चाहिँ मजाले नै नकडाउन निकालिने रहेको छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नु पर्दा यता जुन येल्लो टिम रहेको छ उनीहरूले पनि शट्स दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका थिए तर उता RGE को दोस्रो प्लेयरलाई पनि नकडाउन निकालिने छ दुईजना प्लेयर्स RGE को चाहिँ अलरेडी नकडाउन वाला सिचुएसनमा मैले देख्न पाइरहेको छु र यतातर्फ रहेका थिए BBE का प्लेयरलाई पनि उता फिनिश चाहिँ गरिएको छ सो नाउ लेट्स सी हेरौँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ र अहिलेको लागि कुरा गर्नु पर्दा उतातर्फ रहेका पनि छन् प्लेयरको हल्का नाम चाहिँ त्यस्तै नै रहेको छ हल्का मैले
आई लभ NPUH भन्ने चाहिँ प्लेयरको नाम रहेको छ र उनलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा रिभाइभल सक्सेसफुली टिममेटलाई दिन सफल हुन पुगिसकेका छन् दुईजना अगाडि रहेका छन् फ्रेङ्कले सट दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन् P90 को हल्का पुश जाने थियो तर उतातर्फ उनलाई चाहिँ टेकडाउन निकालि नै रहेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ धपीको EXE भन्ने प्लेयरलाई पनि टेकडाउन गरिएको रहेछ र यतातर्फ रहेको छ RDX पनि यतातर्फ मैले मजाले नै देख्न पाइरहेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा RDX को लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने एलिमिनेसन खातामा त्यस्तो लभली थिएन तर अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ठकुरीले चाहिँ दुईवटा एलिमिनेसन आफ्नो उठाउन सफल हुन पुगिसकेका छन् स्याङ्क्सलाई रिभाइभल सफल हुन पुगिसकेको छ र समीको कुरा गर्नुपर्दा RDX समी पगारतर्फ बढिरहेका छन् यता रहेका छन् हामीहरूको HK गौरव पनि रहेका छन् भने कुरा गर्नुपर्दा हियर वी क्यान सी गौरवले दुईवटा सर्ट कनेक्ट सक्सेसफुली गर्न नपाएका थिए तर रेन्ज हल्का नराम्रो भएको कारणले चाहिँ नकडाउन पक्कै नै प्लेयर हुन पुगेको छैन अपोनेन्टलाई हल्का गाह्रो पुगिसकेको छ र गौरवले स्काउटिङ पक्कै नै चालु गरिसकेका छन् एनिमी खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् यतातर्फ रहेका छन् RDX ठकुरीले पनि सर्चहरू कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा दुईजना प्लेयर्सहरू जुन यो येल्लो टिम रहेको थियो उनको दुईजना एलिमिनेट हुन पुगिसकेका छन् तेस्रो प्लेयर जुन रहेका थिए अतीत हिरोलाई पनि टेकडाउन पक्कै नै गरिएको छ नराम्रो सिनेरियो बन्न पुगिरहेको छ हामीहरूको येल्लो टिमको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्दा रिभाइभल पक्कै नै सफल हुन पुगिसक्यो हुन्छ जस्तो आशा चाहिँ लागिरहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने भने यतातर्फ TFM चाहिँ रहेका छन् मार्स इलेक्ट्रिक तर्फ चाहिँ उनीहरू अहिलेको लागि चाहिँ एउटा गाडी पक्कै नै स्पट गरिएको छ एजेन्टले स्पट चाहिँ गर्नेछन् अब सर्चहरू कनेक्ट चाहिँ गर्ने रहेका छन् किन त्यो पनि हामी हेर्ने नै रहेका छौँ सर्चहरू अहिलेको लागि चाहिँ प्रोभाब्ली कनेक्ट चाहिँ गर्न खोजेका छैनन् अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा एजेन्टले सर्च पक्कै नै कनेक्ट गरेका थिएनन् उता स्याङ्क्सले अर्को एलिमिनेसन उठाउन पुगिसकेका छन् RDX स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ अहिले भने पहिलो गेम नै यो रहेको छ बर्मुडाको म्याप नाउलाई चाहिँ कुन के कस्तो सिनेरियो रहन्छ कुन टिमले चाहिँ अहिलेको लागि लिड लिनेछ त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा उता स्याङ्क्सको ब्याटल RDX को ब्याटल चाहिँ YDE सँग चाहिँ हुन पुगिसकेको छ दे आर करेन्टली इन्टु अ ब्याटल अनि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा YDE तर्फ अथवा RDX तर्फ सिफ्ट हुन पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो LGC लेगेसी स्पोर्ट्सले पनि आफ्नो काम चालु गरिसकेको छ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको पनि मैले एउटा एलिमिनेसन सक्सेसफुली खातामा आएको देख्न पाइसकेको छु यता रहेका छन् राइभल्स पनि अगाडितर्फ सर्चले कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् सो नाउ लेट्स सी यता ग्रिन भर्सेस येल्लो पक्कै नै हुनेछ अगाडितर्फ रहेका छन् राइभल एक्स र यतातर्फ रहेको येल्लो टिम जुन रहेको छ उनीहरू पनि सर्चको लागि चाहिँ प्रोभाब्ली अहिले स्काउटिङ गर्ने प्रयास यताबाट एउटा हेडसट कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् तर हेडसट प्रोभाब्ली सक्सेसफुली कनेक्ट चाहिँ भएको छैन तर अब यता आइसकेको छ यतातर्फ आइसकेको छ TFM पनि यतातर्फ आएका कारण चाहिँ प्रोभाब्ली अब ग्रिन अथवा येल्लो मध्ये एउटा टिमले थर्ड पार्टी पक्कै नै भेट्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ यो गेम नम्बर 1 नै रहेको जस्तो नाउले चाहिँ हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ उतातर्फ TFM का A0 ले एउटा नकडाउन निकाल्ने छन् एलिमिनेसन सक्सेसफुली आफ्नो खातामा ग्र्याब गर्न हुनेछन् सक्सेसफुल भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा TFM अगाडितर्फ फ्याक्ट्री तर्फ चाहिँ बढिरहेको छ र यता राइभल्स एक्स का प्लेयर्सले पनि अहिलेको लागि चाहिँ प्रोभाब्ली प्लेयर्सहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् उता TM एजेन्टले नकडाउन निकालिन्छ 1v2 को सिनेरियो अगाडितर्फ सर्च कम्प्लिटली मजाले चाहिँ कनेक्ट गर्न सफल हुन पुगिसकेका छन् VSK ले चाहिँ गार्बोले मजाले नै सर्चहरू कनेक्ट गरिरहेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा पर्दा आफ्नो स्नाइपिङ स्किल्सको चाहिँ मजाले प्रयोग गरि नै रहेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने भने वाइल वी टक अबाउट द जोनको कुरा गर्नुपर्दा जोन बिस्तारै सिङ्क हुन लागिसकेको छ दुई तीनवटा टिम चाहिँ अहिलेसम्म पनि जोनको बाहिर नै रहेका छन् त्यसको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू पनि बिस्तारै जोनतर्फ आउने रहेका छन् जिनिक्स अगाडितर्फ जान प्रयास गरिरहेका छन् YD को लागि एलिमिनेसन खातामा एड अन गर्ने प्रयास चलिरहेको छ जिनिक्समाथि प्रेसर पनि आउनेछ पछाडिबाट सर्च पनि कनेक्ट गरिनेछ M590 हातमा रहेको रहेछ दुईजना प्लेयरका कारणले चाहिँ उनले चाहिँ एलिमिनेसन पक्कै नै भेट्ने रहेका छन् र YDE अगाडितर्फ बढ्ने प्रयास चोकोले चिकुले सर्चहरू दिन सक्छन् कि नै भन्ने पनि हामी हेर्ने नै रहेका छौँ र अहिलेलाई चुटाउनु पर्दा ANM यतातर्फ रहेका छन् झिमन किरणले सर्च दिने प्रयास फुटपेका हातमा रहेको छ M590 पनि हातमा नै रहेको छ सो नाउले चाहिँ हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ 1v2 को प्रोभाब्ली 1v2 अथवा 1v3 पनि रहने सक्छ यतातर्फ सर्च दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन् M590 को स्प्रे दिने प्रयास चलिरहेको थियो तर केही कारणवश त्यो सर्ट पक्कै कनेक्ट हुन पुगेको छैन र अहिलेको लागि चुटाउनु पर्दा रहेका छन् स्टेटमा स्पोर्ट्सको बोल्ट मेकरले चाहिँ पक्कै नै आफ्नो काम गरिरहेको छ बोल्ट मेकरको कारणले चाहिँ दुईजना प्लेयर वाइप आउट पनि हुन पुगिसकेका छन् TMF को सिंगल प्लेयर बचेका थिए तर अहिले चाहिँ टोकन भएको पनि रहेको छ पोजिसनमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा उनले भेन्डिङ मसिन पनि पाए जस कारणले दुईजना अरू पनि आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल दिन सफल हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा नाउले चाहिँ माथिबाट चाहिँ एकै लट सबै टिम्सहरूको चाहिँ एलिमिनेसन पोइन्ट काउन्ट गर्दै तलतर्फ आउनुपर्ने रहेको छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ एकचोटि टिम लिडर बोर्ड तर्फ पनि हामीले आँखा पक्कै नै लगाउनु पर्ने रहेको हुन्छ सो नाउ द्याट वी क्यान सी विच टिम हेभ ग्र्याब द मोस्ट एलिमिनेसन पोइन्ट र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा ANM सँग चाहिँ दुईवटा एलिमिनेसन पोइन्ट रहेको छ र अहिले यतातर्फ RDX ब्याटलमा बुझिसकेको छ RDX को लागि चाहिँ कता एउटा प्लेयर नकडाउन हुन सफल हुन पुगिसकेका छन् तर्फबाट प्रेसर आउनेछ तीनजना प्लेयर नकडाउन एउटा मिठो नकडाउन निकाल्ने छन् ठकुरीको स्नाइपरले M2B ले काम पक्कै नै गरिरहेको छ लिडर बोर्ड टेचिङमा पक्कै नै हेर्ने पनि रहेका छन् र स्टाङ्कको एलिमिनेसन कन्फर्म हुन पुगिसकेको छ सिंगल प्लेयर बचेका छन् प्रोबेबली
अहिले आरडिएक्सको टकुरी माथि प्रेसर पक्कै नै बनिरहेको छ भीमा शक्तिमा टोकन भएको भए मजाले नै रिभाइभल पनि सफल हुनेछ र अदरवाइज आरडिएक्सको लागि यो पहिलो गेम यही पनि समाप्त हुन सक्छ र अहिलेको लागि कुराहरू पर्दा कमिङ ब्याक टु द लिडर बोर्ड अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्दा हामीले एएनएमको चाहिँ दुईवटा एलिमिनेसन पक्कै नै देखेका थियौँ र त्यस पश्चात कुरा गर्नुपर्ने भने वाइल टक अबाउट त्यसपछि रहेको टिम जुन रहेको छ उनको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने यतातर्फ जुन टिम रहेको छ ती टिम पूर्वेलीको 3 एलिमिनेसन पोइन्ट रहेको छ आरडिएक्सको लागि कुरा गर्नुपर्दा आरडिएक्सले 5 एलिमिनेसन पोइन्ट ग्राब गर्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेको छ वाइडीको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने आरडिएक्स पश्चात रहेको टिम जुन रहेको छ आरडिएक्स पछि चेकमेट रहेको थियो चेकमेटको 3 एलिमिनेसन खातामा देख्न पाइरहेको छु मैले त्यस पश्चात रहेको छ हामीहरूको आरजीको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा आरजीले चाहिँ मजाले एलिमिनेसन ग्राब गरेको छ अहिलेको लागि चाहिँ 10 एलिमिनेसन पोइन्ट डबल एलिमिनेसन नम्बर चाहिँ ग्राब गर्न पुगिसकेको छ टिमले वाइडीको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा 6 पोइन्ट रहेको छ उनको पनि 6 एलिमिनेसन खातामा आएको छ लेगेसी नेपालको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल पनि आफ्नो लेगेसीलाई बरकरार राखिरहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ टप 11 एलिमिनेसन निकाल्न चाहिँ सफल हुन पुगेका छन् जस कारणले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एलिमिनेसन लिडर बोर्ड जुन रहेको छ त्यसलाई उनी प्रोबेबली लिड गरिरहेका छन् भन्ने आशा लागिरहेको छ र यतातर्फ रहेको छन् हामीहरूको अर्को टिम उनले पनि एलिमिनेसन मिठे ग्राब गरेका छन् 6वटा एलिमिनेसन उनले पनि ग्राब गरेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल #1 मा रहेको छन् एलिमिनेसन पोइन्टमा सो नाउ लेट्स सी के कस्तो सिनेरियो रहन्छ कुन टिमले चाहिँ आजको दिनको पहिलो बोया ग्राब गरेर आफ्नो टिमलाई उचाइमा चाहिँ लग्दो रहेछ त्यो पनि हामी टिममा पक्कै नै हेर्ने रहेका छौँ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा आरबीएलएक्सलाई चाहिँ पक्कै नै आरबीएसएललाई चाहिँ पक्कै नै गाह्रो परिरहेको छ यतातर्फ चेकमेट पनि रहेका छन् चेकमेटको एउटा प्लेयरलाई नट आउट निकालिएको थियो एउटा प्लेयर फिनिसअप पनि हुन पुगिसकेका छन् एउटा टिममेटलाई रिभाइभल दिए पश्चात 3जना प्लेयरहरू अहिलेको लागि चाहिँ प्रोबेबली मार्च लेगतर्फ गएर आफ्नो चौथो प्लेयरलाई रिभाइभल दिने प्रयास पक्कै नै गर्ने रहेका छन् भने अहिलेको लागि गर्नुपर्दा यता जुन रहेको छ रेभेन्जर्स स्पोर्ट्स प्लेयर जुन रहेका छन् आरजीईको चाहिँ उनको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा उनी पनि वान अफ द बेस्ट कन्टेन्डर्स रहेका छन् पहिलो गेम बोया निकाल्नको लागि चाहिँ अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा एनिमी नम्बर्सको कुरा गर्नुपर्ने भने 35 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइभ जुन हामीको लास्ट जोन बन्ने त्यो पक्कै नै मजेदार बन्ने नै रहेको छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ प्लेयरमाथि प्रेसर एउटा ग्रेनेड आउने छ पेसेन्सको ग्रेनेडले चाहिँ 2जना पक्कै नै सर्भाइभल हुन पुगेका छैनन् 2जनालाई एलिमिनेसन गरिएको छ एलिमिनेट गरिएको छ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा पेसेन्स अगाडितर्फ बढिसकेका थिए वाइटीलाई पनि मैले अहिलेको लागि देख्न पाइरहेको छ अगाडितर्फ बढेका प्लेयरलाई पनि टक्कर गर्ने प्रयास चलिरहेको छ आई लभ एनपीयूएच जुन प्लेयर रहेका छन् उनले एउटै प्लेयरले नै 2जना प्लेयरको नाकमा दम गरेर राखिसकेका छन् 2जना प्लेयरलाई घुमाएका थिए तर sadly he is going to get taken down अनि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा सिंगल प्लेयर डाफिक्सो इजीमा चाहिँ गेम कन्भर्ट आउट हुन पुगिसकेको छ र फर नाउ व्हाइल वी टक अबाउट लेगेसी नेपाल इज करेन्टली फेसिङ अ लिटल लस इन देयर एचपी हेल्थ पोइन्टमा पक्कै नै हल्का नराम्रो सिनेरियो फेस गर्न पुगिरहेका छन् 2जना प्लेयर अलमोस्ट डाउनवाला सिचुएसनमा रहेका टिममाथि तर्फ रहेको छ टिम पूर्वेली तलतर्फ रहेको छ हामीहरूको अहिलेको लागि चाहिँ लेगेसी नेपाल सो नाउ लेट्स सी प्लेयर्सहरूले ब्याटलमा एङ्गेजमेन्ट गर्नेछन् एङ्गेजमेन्ट लिनेछन् कि त्यो पनि हामी हेर्ने नै रहेका छौँ र अहिलेको लागि गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन यो टिम रहेको छ अहिलेको लागि टिम पूर्वेली वान अफ द गुड टिम्स चाहिँ म भन्न चाहन्छु टिम पूर्वेली मात्र नै यो लबीमा जति 12 टिम्स रहेका छन् दे आर वान अफ द गुड टिम्स इन द होल प्रोबेबली लबी अहिलेको लागि गर्नुपर्दा दिज टिम्स करेन्टली आर क्वालिफाइड फ्रम एभ्री सिंगल राउन्ड अहिलेको लागि गर्नुपर्दा ग्रुप स्टेज त्यसपछि लिग स्टेज त्यसपछि अहिलेको लागि गर्नुपर्दा सेमिफाइनल्स र क्वार्टर फाइनल सेमिफाइनल गर्दा गर्दै ग्रान्ड फाइनलमा पुगेका यी 12 टिमहरूको लागि चाहिँ आजको दिन वान अफ द बिगेस्ट डेज पक्कै नै रहेको छ किनकि आजको दिन पश्चात अरू गेम जुन रहेको छैन यो गेम ग्रान्ड फाइनल रहेको छ र यसमा टप 1 मा आउने टिमले 5000 प्राइज पुल र आफ्नो च्याम्पियनको टाइटल बरकरार गर्नेछ किनकि त्यो पनि हामी पक्कै नै हेर्ने रहेका छौँ अनि कुन टिम चाहिँ त्यो रहनेछ जसले आजको दिनमा मजाले यो टाइटल ग्राब गर्नेछ त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ समीप माथि प्रेसर बन्न पुगिसकेको थियो 2जना प्लेयर भित्र घुसेका थिए म्याक्सिममको सर्ट गर्ने प्रयास तर अनसर्टेन वेमा चाहिँ हि हेज गट टेकन डाउन अनि अलिक लागि गर्नुपर्दा 1v1 को ब्याटल स्याङ्स अगाडितर्फ पक्कै नै बढिरहेका छन् समीपले उतातर्फ एलिमिनेसन सिक्योर गर्ने रहेका छन् भने स्याङ्स अगाडितर्फ बढ्ने प्रयास तर उता ड्रागनको तर्फबाट चाहिँ एउटा लभली सट ड्रेकको तर्फबाट चाहिँ एउटा लभली सट आउने रहेको हुन्छ जस कारणले चाहिँ स्याङ्सको एलिमिनेसन कन्फर्म रहनेछ भने अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा टोकन पक्कै नै रहेको थियो टिममेटलाई रिभाइभल पक्कै नै मिल्ने पनि रहेको छ भने जोनको कुरा गर्नुपर्दा जोन निकै सानो हुन पुगिसकेको छ फ्याक्ट्री र पीको बिचमा चाहिँ जुन एरिया बनेको छ त्यसमा चाहिँ यो जोन बन्न पुगेको छ जस कारणले गाह्रो सिनेरियो पनि बन्ने रहेको हुन्छ भने अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा जोन धेरै नै अधिक सानो हुन पुगिसकेको छ सेकेन्ड लास्ट अथवा थर्ड लास्ट जोनमा हामी पुग्न पुगिसकेका छौँ त्यसपछिको 2 जोन पश्चात जोन श्रिङ्क पनि हुने रहेको छ किन त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ भने अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा जोनभित्र करेन्टली 4वटा टिम आफ्नो
आफ्नो पोसिबल वेमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सिक्योर पोजिसन होल्ड गर्न पुगिसकेका छन् र यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा स्वरूपलाई पनि टेकडाउन पक्रिने गरिएको छ, नराम्रो सिनेर बन्न पुगिसकेको छ। आरबिएलएसको सिङ्गल प्लेयर बचेका थिए, तर उनलाई पनि जेम्सको एडब्ल्युएमले यहीँ खातमा गरेर उनको कहानी पनि यहीँसम्म राखिसकेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो टिम जुन रहेको छ, यो टिमले पनि प्रब्ली आफ्नो पेसेन्ट स्किल्स जुन देखाइरहेको छ, आई थिङ्क द्याट दे अल्सो माइट बी अ गुड कन्टेन्डर टु कम्पिटिङ बोया भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यता आइसकेका छन् 5 नम्बर स्लटमा रहेको टिम। अनि त्यो टिम कुन रहेको छ त्यो पनि हेरिने छ। वाइडिई को सिङ्गल प्लेयरमा गेम कन्भर्ट अप हुन पुगिसकेको छ, च्याम्पियन सिङ्गल प्लेयर मात्र बच्न पुगिसकेका छन्। सोनाउले चिउनसँग टोकन भएको भए पछाडितर्फ आँखा लगाउने प्रयास गरिरहेछ। प्रोबाब्ली पोचिनोकतर्फ गएर रिभाइभलको आशा पनि राखिरहेका होलान् टिमले अथवा टिममेटले भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल अनि र बिमा शक्तिको यो पोजिसन होल्ड गरेर लभली वेमा चाहिँ एलसेपको यो कर्नर होल्ड गरेर बसिरहेका छन्। यता बिबी पनि रहेको छ, बिबीले पनि अगाडितर्फ रहेका प्लेयरलाई सर्ट कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। अर्तितिरोले उता प्लेयर नकडाउन निकाल्ने छन्। चेकमेटको ओबितोलाई टेकडाउन गरिनेछ, उता म्याडीलाई नकडाउन गरेर टेकडाउन गरिनेछ। आरडिक्स ठकुरीको एडब्ल्युएमले काम चालु गरिसकेको छ। आरडिक्स ठकुरीले गेम देखाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका थिए। समित सिङ्गल प्लेयर बचेका छन्, एउटा नकडाउन निकालिनेछ, तर उताबाट प्लेयर आउने रहेका छन् एज अ स्नाइपर काइले उनको कहानी यहीँसम्म पुऱ्याएका छन् भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा टिम पूर्वेलीले चाहिँ तलतर्फ रहेको लेगेसी नेपालको टिमलाई चाहिँ स्पट अप गर्न पुगिसकेका छन्। अब टिम पूर्वेली मनाम हामीहरूको लेगेसी नेपाल पनि हुन सक्छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा द फिक्सो इएक्सीका साथै उनको टिममेट जुन रहेका छन्, 2 जना प्लेयर मात्र बचिरहेका छन् र उनले पनि अहिले आफ्नो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट्स र ट्याक्टिक्स युज गरेर आफ्नो टिमलाई चाहिँ हल्का पोसिबल पोइन्टमा चाहिँ इफ अथवा सर्भाइभल पोइन्टमा चाहिँ माथितर्फ ल्याउने प्रयास पक्कै गरिरहेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ जेम्सको कुरा गर्नुपर्दा जेम्स पनि अगाडितर्फ बढ्ने प्रयास चलिरहेको छ र जोन निकै सानो हुन पुगिसकेको छ। 3 टिम्स 4वटा टिम कम्प्लिटली अहिले पनि जोनभन्दा धेरै नै टाढा नभए पनि हल्का जोनभन्दा बाहिर पक्कै नै रहेका छन्। टिमले जोनभित्र गएर आफ्नो पोजिसन होल्ड गर्नुपर्ने पनि रहेको हुन्छ। अगाडितर्फ प्लेयर रहेका छन्, चेकमेटका 2 जना प्लेयर मात्र बचिरहेका छन्। माडी अगाडितर्फ जाने प्रयास, एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्ने सफल पनि हुने रहेका छन्, एउटा फिनिस पनि निकाल्न सफल, आफू पनि उल्टै नकडाउन हुन पुगिसकेका छन्। अगाडिका प्लेयरले पनि सट दिने सफल उल्टै हुन पुगिसकेका छन्। किरण अगाडि यतातर्फ रहेको जुन प्लेयर बचिरहेका छन्, सिङ्गल प्लेयरमाथि प्रेसर बनाउने प्रयास पक्कै गरिरहेका छन्। उता आरजीलाई गाह्रो पर्ने छ, सिङ्गल प्लेयरमा गेम कन्भर्ट आउट हुन पुगिसकेको छ। ब्ल्याक पनि यही प्रोबाब्ली वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा गेम अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने भने लास्ट फाइनल 5वटा टिममा चाहिँ कन्भर्ट आउट हुन पुगिसकेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा पेसेन्स यतातर्फ रहेका छन्। पेसेन्सले एएनएमले चाहिँ सर्चहरू गर्ने प्रयास पक्कै गरिरहेको छ। लेगासी नेपाल र एएनएममा चाहिँ मेरो अहिलेको लागि चाहिँ भन्नुपर्दा पुरै आँखा रहेको छ, किनकि दुवै टिम र दुवै नाम चल्दो भन्दा नि केटा नाम चलाइरहेका टिम चाहिँ रहेका छन्। पोटेन्सियल दुवै टिमले होल्ड गरिरहेको छ। अनि लेगेसी नेपालको त झनै कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपालको मैले गेम हेर्नुपर्ने हो भने लेगेसी नेपालले प्रिभियस मैले हेरिरहेको गेम्समा चाहिँ वान अफ द गुड गेम्सहरू देखाउँदै आइरहेको छ। वान अफ द ग्रेटेस्ट लबीहरूमा पनि भने नम्ले चाहिँ यो लबीमा चाहिँ के कस्तो गर्ने रहेका छन्। यता टिएमएफका टाइम पक्कै नै रहेका छन्। सिङ्गल प्लेयर प्रोबाब्ली उनको लागि चाहिँ नभनौँ, मैले लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा आमा केटा लेगेसी नेपाल भनि नै रहेको थिएँ। उता टिम पूर्वेलीलाई गाह्रो पुगाउन पुगिसकेका छन् लेगेसी नेपालले। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा आरजिई सिङ्गल प्लेयर, तर उता ब्याटम्यानले सुपरम्यान भनेर अहिलेको लागि चाहिँ एलिमिनेसन कन्फर्म गर्ने रहेका छन्। यतातर्फ ब्याटम्यान रहेका छन्, उनले यता प्रोबाब्ली तापले यतातर्फ टिएफएमलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिटली टेकडाउन गरिने छ एएनएमको थ्रु। अब गेम टप 3मा कन्भर्ट आउट हुन पुगिसकेको छ। प्रोबाब्ली तर्फबाट लेगेसी नेपालले रस गरिसकेका छन्। 2 जना प्लेयर नक हुने रहेका छन्। सिङ्गल प्लेयर मोमोमा गेम कन्भर्ट आउट पक्कै नै परिणत हुन पुगिसकेको छ। तर केही कारणवश पहिलो गेम लेगेसी नेपालको हातमा गइरहेको मैले देख्न पाइरहेको छु। प्लेयरले पुरै खुनकार वेमा हात धोएर प्लेयर पछाडि पुगिसकेका छन् र पहिलो गेम यही भन्दै पुरा निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् लेगेसी नेपाल पहिलो गेम आफ्नो खातामा चाहिँ निकाल्न सफल हुन पुगिसकेका छन्। एलिमिनेसन नम्बरको कुरा गर्नुपर्दा एलिमिनेसन पनि लभली वेमा पक्कै नै रहेको नै थियो भन्ने आशा नै रहेको छ। लेगेसी नेपाल वान अफ द चल्दो पल्दो टिम मैले अघि पनि भनिसकेको छु। आगो टिममा पक्कै नै छ, आगो यो जुन चलिरहेको छ टिममा त्यो पक्कै नै टिमले बल्ल चाहिँ दिने छैन, बल्ल भन्दा नि निभ्न चाहिँ दिने छैन, बलिरहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा पहिलो गेम एपिक च्याम्पियनसिपको ग्रान्ड फाइनलको पहिलो गेम लेगेसी नेपालको खातामा जान पुगिसकेको छ र पोइन्ट पनि केही छिनमा पक्कै नै आउनेछ। त्यसबारे पनि हामी हेर्ने नै रहेका छौँ भने दोस्रो गेममा पर्गेट्रीको म्याप केही छिनमा स्टार्ट पनि हुने
रहेको छ त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु से तपाईँहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई मजाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यहाँनिर रहेको लाइकको बटन प्लस त्यहाँनिर रहेको मजाले जुन बेल नोटिफिकेसन देख्दै हुनुहुन्छ दुवैलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। भने यदि तपाईँ पनि कुनै टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको फेभरेट टिम पनि यतातर्फ रहेको छ भने लाइभ च्याटमा पक्कै नै ह्यासट्याग आफ्नो फेभरेट टिम पक्कै नै लगाइदिनु होला। म यता लाइभ च्याट पनि पढ्ने नै रहेको छु। तपाईँलाई केही भन्नु परेमा अथवा केही क्वेरिजहरू रहेमा त्यो पनि तपाईँहरूले मजाले नै भन्न सक्नुहुने रहेको छ। अनि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा पहिलो गेम यही समाप्त हुन पुगिसकेको छ। दोस्रो गेम स्टार्ट हुनु अघि लेट्स ह्याभ अ लिटल सर्ट ब्रेक। आफ्टर द्याट वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द सेकेन्ड गेम अफ आवर टुडेज डे। Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. वेलकम ब्याक एभ्रिवान। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा पहिलो गेम सकिए पश्चात 30 सेकेन्डको सानो ब्रेक पश्चात आई एम करेन्टली ब्याक एन्ड नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द सेकेन्ड गेम अफ टुडेज डे एपिक च्याम्पियन ब्याटलको चाहिँ दोस्रो गेम यतातर्फ लागिसकेको छ। पर्गेट्री म्याप लभली वेमा देख्न पाइरहेका छौँ। स्काई लजको कुरा गर्नुपर्दा स्काई लजमा चाहिँ आजको दिनको पर्गेट्री म्यापको मजाले नै अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो इन्फो म एकैछिनमा दिन अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने हो भने वाइडीको आरडिएफसँग ब्याटल पक्कै हुन पुगिसकेको छ। स्काई लजमा प्रोबेबली ड्रप पोइन्ट जुन रहेको छ एउटै नै परेको कारणले चाहिँ ब्याटल हुन पुगिसकेको छ। वाइडीको एउटा प्लेयर नकडाउन हुन पुगेका छन् भन्दा भन्दै उतातर्फ आरडिएफको एउटा प्लेयर आरडिएफ समीप पनि वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा टिएफएमका प्लेयरहरूले पनि एलिमिनेसन ग्राब गरिरहेका छन्। आरडिएफ समीपलाई पक्कै नै रिभाइभल मिल्ने नै रहेको छ। मिनी उजीका साथै प्लेयर अगाडितर्फ घुस्ने प्रयास गरिरहेका छन्। दुईजना प्लेयर घुसेका छन्। एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्ने प्रयास तर प्रयास असफल रहनेछ। दुवैजना प्लेयर उताभित्र ध्वस्त हुन पुगिसकेका छन्। दुवैजना प्लेयर्सहरू वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। ठकुरीलाई पनि प्रेसर बनाउने प्रयास, ठकुरी पनि नकडाउन हुन सफल। सिंगल प्लेयर मात्र बचेका छन्। आरडिएफको लागि सिचुएसन हल्का गम्भीर बन्न पुगिसकेको छ। एट द स्टार्ट अफ द गेम हल्का नराम्रो सिनहरू पनि बन्न सक्छ भने यतातर्फबाट आइसकेका छन् चेकमेट ई स्पोर्ट्स टु चेकमेट अर गेटिङ चेकमेट चाहिँ हामी पक्कै नै हेर्ने पनि रहेका छौँ। उनीहरूले चेकमेट दिने रहेका छन् कि चेकमेट खाने रहेका छन् त्यो पनि हेरिने छ। अहिलेको लागि गर्नुपर्दा अगाडितर्फ रहेको छ हामीहरूको लभली वेमा चाहिँ योदाज ई स्पोर्ट्स रहेका छन् र उता सिएमका सिंगल प्लेयर चेकमेट ई स्पोर्ट्सका सिंगल प्लेयरलाई मैले देखिरहेको थिएँ। सो नाउ लेट्स सी हेरौँ कि कस्तो सिनेरियो रहनेछ। अनि वाइल वी टक अबाउट अब बोया टेकिङ टिम अफ फर्स्ट गेम लेगेसी नेपालको लागि चाहिँ हेर्नुपर्दा लेगेसी नेपाललाई पनि एकचोटि हामीहरू मजाले नै हेरिदिने रहेका छौँ। लेगेसी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपालले पहिलो गेम लभली वेमा चाहिँ बोया निकाल्न सफल हुन पुगिसकेको छ। र प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा स्लेयरले माथितर्फ दुईजना प्लेयरलाई गइरहेको देख्न पुगेका थिए तर केही कारणवश उनी गाडीबाट चाहिँ निक्लेका थिए। उताबाट बुस्ट गरेर निक्लिन पाएको भए रमाइलो रहेको हुन्थ्यो। तर अहिलेलाई कुरा गर्नुपर्दा आरडीका जुन प्लेयर रहेका थिए उनी यही नै उत्रिसकेका छन्। अब अगाडितर्फ दुईजना प्लेयर रहेका छन्। न उनीसँग लुक छ न केही छ। प्लेयरको कहानी यहीसम्म खतम भन्न चाहन्छु भन्दै कहानी खतम पनि हुन पुगिसकेको छ। अनि अहिलेलाई चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने वाइल वी टक अबाउट वाइडीई एउटा स्पोर्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा प्लेयरले अझै एकचोटि समीपलाई चाहिँ नकडाउन निकाल्न सफल हुन पुगिसकेका छन्। अब प्रोबेबली रिभाइभल गाह्रो पर्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। आरडीको लागि चाहिँ क्याजुअलिटी माथि क्याजुअलिटी पक्कै नै टिमले फेस गर्नु परिरहेको छ। र अहिलेलाई चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा टिकुलाई चाहिँ मैले यतातर्फ देख्न पाइरहेको छु स्काइलजभित्र। र वाइल वी टक अबाउट द बोया टेकिङ टिम अफ फर्स्ट गेम हो लेगेसी नेपाललाई चाहिँ एकचोटि हेरिदिउँ भन्न चाहन्छु। लेगेसी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो गेम लभली वेमा बोया आए पश्चात यो के हुन पुग्यो लेगेसी नेपालसँग। पहिलो गेम राम्रो गेम बन्न पुगेको थियो तर स्याडली दोस्रो गेममा सिंगल एलिमिनेसन मात्र चाहिँ लागिरहेको छ। मलाई गेम 2 को कारणले चाहिँ मैले एलिमिनेसन अर्को आएको छ किन हेर्न पाइरहेको छैन। तर अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा
सिंगल एलिमिनेसन मात्र चाहिँ रहेको छ। ब्याटम्यानको सिंगल एलिमिनेसन पश्चात मैले हल्का थिएँ, बढी तारिफ गरेँ जस्तो लाग्यो केटाहरू पम्प अप भएका थिए, जस कारणले चाहिँ हल्का कोअर्डिनेसन पनि बिग्रेको होला भन्न चाहन्छु। रियली सरी फर द्याट यदि त्यस्तो केही भएको थियो भने। तर अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा गेम यस्तै हो, कुनै गेम राम्रो जान्छ, कुनै गेम हल्का नराम्रो पनि जान सक्छ। तर त्यही हो, थर्ड गेममा कमब्याक गरोस् भन्ने आशा रहेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपालले चाहिँ पहिलो गेम लभली बोया पश्चात दोस्रो गेममा एउटै पोइन्ट मात्र ल्याएर यही अहिलेको लागि चाहिँ दोस्रो गेम समाप्त गर्न पुगिसकेको छ। एन्ड दे आर करेन्टली ब्याक टु द लबी भने अहिलेको लागि चाहिँ टिएफएमको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ब्याटलमा जडित हुन पुगिसकेका छन् प्लेयरहरू र अगाडि रहेको छ। चेकमेट ई स्पोर्ट्स 3v4 को ब्याटल सिनेरियो मैले देख्न पाइरहेको छु। सरी 3v4 नाइट 4v4 नै रहेको छ, प्रपर 4v4 रहेको छ। हल्का अगाडितर्फ गएर यदि अरू कुनै स्क्वाड छ कि त्यो पनि हेर्न चाहन्छु मैले अहिलेको लागि चाहिँ। भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा 3जना प्लेयर्सहरूले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरिसकेका छन्। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा 3-1 को स्प्लिटमा मैले टिएमलाई चाहिँ देख्न पाइरहेको छु। भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा प्रोबाब्ली अब यतातर्फ आइरहेका छन् बिस्तारै भए पनि यो त आज स्पोर्ट्स अगाडितर्फ बढिरहेका छन्। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा त्यतातर्फ एउटै प्लेसमा चाहिँ 3वटा टिमले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ भिडन्त निकाले पश्चात लेट्स के कस्तो रहनेछ। यता सिएमको लागि गाह्रो पक्कै नै बन्न पुगिसकेको छ। सिंगल प्लेयर यतातर्फ रहेका नै छन्। नकडाउन उनलाई पनि निकालिने छ। 2जना प्लेयर्सहरू डुओ सर्भाइभल मात्र गरिरहेको छन्। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा 2जना प्लेयर मात्र चाहिँ सर्भाइभल गरिरहेका छन् आफ्नो टिमबाट। र यता योद्धा स्पोर्ट्सको पनि एन्ट्री हुन पुगिसकेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने अगाडितर्फ रहेका टिमलाई चाहिँ के टेकडाउन निकालिने छ कि उल्टै आफै टेकडाउन हुन पुग्ने छन् त्यो पनि हेरिरहेका छन् हामीहरू। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा आरबिएलएस जुन राइभल्स रहेको छ, राइभल्स एक्स अहिलेको लागि चाहिँ एलिमिनेसन निकाले पश्चात एउटा एलिमिनेसन मैले देख्न पाइरहेको छु। गार्बोको हातमा चाहिँ एउटा एलिमिनेसन पक्कै देखिरहेको छु। र उता मोथ हाउसतर्फ कुरा गर्नुपर्दा मोथ हाउसतर्फ जुन टिम रहेको छ उनले पनि अहिलेको लागि चाहिँ केही न केही लुट लिए पश्चात डिस्ट्रिब्युट पक्कै नै हुन पुगिरहेका छन् प्लेयर्सहरू। अहिलेको लागि चाहिँ हल्का छुट्टिँदै छन्, प्रोबाब्ली एरिया एक्सप्लोर गरिरहेका छन्। आफ्नो एरियामा चाहिँ स्काउटिङ जारी राखिरहेका छन्। भने विलन अगाडितर्फ आएका नै थिए, तर विलनले चाहिँ उता सर्ट भेटाउने छन् चिकुको, र चिकुले चोको पक्कै नै दिइरहेका छन्। विलनलाई हल्का गाह्रो परिसकेको छ। र टिएफएमको कुरा गर्नुपर्दा यता काहीले सर्ट कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। सर्ट कनेक्ट गर्न पनि सफल हुन पुगिसकेका छन्। सिंगल एचपीमा छोडेका थिए, प्रोबाब्ली एउटा बुलेटमा राखेका थिए। र उतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने टिएफएमको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो सिनेरियो रहन सक्छ। सिंगल प्लेयर एउटा वाइप आउट पनि क्याजुअलिटी पनि टिमले फेस गरिरहेको छ। अगाडितर्फ रहेका एजेन्टले पनि अब प्लेयर स्पट गरिसकेका छन्। 1v1 को सिनेरियो अगाडिबाट प्लेयर आइसकेका छन् चढ्दिने प्रयास, तर केही कारणवश म्याक्सएमएलले साथ दिएन र यही एजेन्टको पनि खातमा हुन पुगिसकेको छ। सिंगल प्लेयर एस हिरो बचेका छन् र अब रिभाइभलतर्फ लागिसकेका छन्। र एस हिरोको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै रहने छैन, किनकि अहिलेको लागि चाहिँ स्काइलटमा कोही पनि रहेको थिएन, जस कारणले चाहिँ रिभाइभल पक्कै नै सफल हुने रहेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन टिम रहेको छ झोल मोमो पनि मैले देख्न पाइरहेको छु। आममा केटा झोल मोमो सुन्दै भोक पनि लागिसक्यो यार। केटा कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने झोल मोमोले चाहिँ अगाडितर्फ रहेको टिमलाई चाहिँ मोमो खेलाउने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। सुनाउने हेरौँ अगाडितर्फ टिम बढी नै रहेको छ, के कस्तो सिनेरियो रहनेछ। झोल मोमोले नकडाउन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन्। केटा यस्तो मोटिभेसन त म हरेक प्लेयरलाई दिन हुन्छ क्या, तर झोल मोमो प्रोबाब्ली झोल मोमोले मलाई पठाउने छैनन्, तर पनि अब केही छैन, एलिमिनेसन झोल मोमोको खातामा जान पुगिसकेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा प्लेयर्सहरू जुन जोन बनिरहेको छ त्यो जोन अहिलेसम्म पनि त्यस्तो लामो स्विङ हुन पुगेको छैन। तर अहिलेको लागि चाहिँ हल्का त्यहाँनिर जुन त्यो ब्रिजवाला सेक्सन रहेको छ गोल्फ कोर्सनिर, आई थिङ्क मेरो विचारले चाहिँ एउटा जोन त्यहाँनिर बन्न सक्छ। लास्ट जुन जोन रहनेछ त्यो पानीमा बन्यो भने त्यहाँनिर बन्ने रहेको हुन्छ, अथवा ब्राजिलियाको माथि हिलवाला साइडमा पक्कै नै जोन बन्न छ भन्ने म हल्का चाहिँ प्रोबाबिलिटी अथवा गेस पक्कै नै गर्न चाहन्छु। र लेट्स के कस्तो मेरो गेस मिल्ने छ कि नै त्यो पनि हामीहरू हेर्ने नै रहेका छौँ। र ठकुरीको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा आरडिएक्स ठकुरीको साथै आरडिएक्स अहिलेको लागि चाहिँ हल्का स्प्लिट अप वालामा खेलिरहेका छन् प्लेयर्सहरू। प्रोबाब्ली यो आइडिया जुन रहेको छ यो प्रोबाब्ली अहिलेको लागि चाहिँ एनिमिजलाई जति छिटो सक्यो, जति वेमा चाहिँ सक्यो त्यति छिटो चाहिँ स्काउट गरेर एनिमी स्पट गरेर एलिमिनेसन हुन्छ कि अथवा ब्याटल लिग्न सक्छौँ भन्ने ट्राई पक्कै टिमले गरिरहेको छ। अगाडितर्फ रहेको छ हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली टिम रहेको पनि छ। र अहिलेको लागि गर्नुपर्दा प्लेयर्सहरू के भन्छ केटा चौकन्ना भइसकेका छन्। करेन्टली दे आर वान अबाउट द अदर टिम विच इज करेन्टली इन फ्रन्ट अफ देम। र अहिलेको लागि गर्नुपर्दा 4v4 को यो कम्प्लिट ब्याटल यतातर्फ ठकुरी पिसिन पनि सक्छन्। अगाडितर्फ रहेका प्लेयरले सर्ट पनि खानेछन्। ट्याङ्कले एउटा नकडाउन अभियसली निकाल्ने नै रहेका छन्। अगाडितर्फ पुस पनि जानेछ, उतातर्फ मुगरालाई चाहिँ नकडाउन निकालिनेछ। आरडिएक्स 4v4 मा अब यहाँ यो गेम
आरडीएक्सले चाहिँ यो ब्याटल आरडीएक्सले चाहिँ लभली वेमा आफ्नो खातामा चाहिँ पक्का नै निकाल्न सफल हुन पुगिसक्यो। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा पर्दा मैले त्यो जुन सिनेरियोहरू थियो त्यो त केडा भन्न पनि पाएन क्या, के कस्तो सिनेरियो भयो त्यो भन्न पनि पाएन। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा पर्दा तपाईँ यदि यसमा पनि तपाईँ म जस्तै कन्फ्युज हुनु भएको छ हल्का यो लाइभ हल्का चाहिँ ब्याक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् 5 सेकेन्डमा कम्प्लिटली 3 जना वाइप आउट पक्कै नै हुन पुगिसकेका छन्। एन्ड द्याट्स कल्ड अ कोअपरेटिभ कनेक्सन। भन्दा भन्दै यता जेम्सले कनेक्सन पक्कै नै भेटाउनेछन्, तर उनलाई नै गार्बोले अलग्गै कनेक्सन भेटाइदिनेछन्। हेडसटको जवाब उल्टै हेडसटले हान्नेछन्। र वाइल वी अल्सो अगेन टक अबाउट गुड कोअर्डिनेसन बाई आवर लभली टिम आरडीएक्स। आरडीएक्सको कोअर्डिनेसनको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा 3 जना प्लेयर थिए भन्ने भित्र त्यहाँनिर कुरा गर्नुपर्दा रेड टिमबाट चाहिँ 3 जना अर्सेनलतर्फ पक्कै नै मुभ हुन पुगेका थिए, तर एउटा कल आइजिएलको एउटा सिङ्गल कल अनि त्यता बुम बाम भयो अनि सिङ्गल प्लेयरमा कन्भर्ट आउट गरियो। अहिले 3 नम्बरमा रहेको रेडवाला टिमलाई पनि हल्का गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै पार्न पुगिसकेका छन्। नाउले चाहिँ रिभाइभल सफल हुने छ कि त्यो पनि हामी पक्कै नै हिँड्ने रहेका छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइल वी टक अबाउट आरडीएक्स, आरडीएक्सको अगाडि चाहिँ 5 नम्बर स्लटमा रहेको टिम रहेको छ अनि त्यो टिमको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा लेट्स सी विच टिम इज द्याट। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने 5 नम्बरमा जुन टिम रहेको छ उनलाई पनि म एकचोटितर्फ हेर्न चाहन्छु। र 5 नम्बरको टिमले चाहिँ यो क्या रोटेसन लियो केटा, एउटा जुन सिङ्गल प्लेयर थिए उनी चाहिँ उता 3 नम्बरमा रहेको टिमतर्फ जान पुगे र 3v3 को ब्याटल लिग्नको लागि चाहिँ अहिले 3v3 भन्दा नि 3v4 को ब्याटल लिग्नको लागि चाहिँ आफ्नो अरू बचेका टिममेटलाई वहीँ छोडिदिएका छन्। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन 4 नम्बरमा रहेको टिम रहेको छ, 4 नम्बर स्लटमा जुन टिम रहेको छ आरडीएक्स उनी चाहिँ ब्याटलमा पक्कै नै इङ्गा चढाउ हुन पुगिसकेका छन्। उतातर्फ टचहरू एक्सचेन्ज हुने रहेका छन्। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लेट्स सी विच टिम इज इट गोइङ टु टेक द्याट ब्याटल अराउन्ड दियर। अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने हामीहरू म्याप नै हेरिरहेका छौँ। उता जुन रेड टिम रहेको थियो उनले पनि प्रेसर बनाउने प्रयास पक्कै नै गर्ने रहेका छन्। चेकमेटको एउटा ओबिजोलाई चाहिँ टेकडाउन फिनिसअप निकालि नै छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ यो म्याप जुन रहेको छ यो म्याप हटिन पाएको भए भन्दा भन्दै हटिसकेको छ। चेकमेटको टिममेटलाई अब गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै पर्ने रहेको हुन्छ। अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा उतातर्फ ड्रेकलाई पनि इलिमिनेसन उठाइ नै छ गौरवको लभली स्प्रेका साथै भने समीप पकडतर्फ बढ्ने प्रयास ठकुरीलाई नकडाउन निकालिने छ। तर्फबाट सक्स दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् समीपले। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यता अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने समीप र गौरवतर्फ बढ्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। समीपको हातमा मैले अहिलेको लागि चाहिँ हुड्पेको र अहिले मजाले नै M590 देखिरहेको छु। वान अफ द ओजिएस कम्बो भनौँ पुरै गेमको भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा समीपको टिमको माथि आरडीएक्सको माथि पक्कै नै प्रेसर बनिरहेको छ। रस प्रभावी आउन सक्छ। अगाडि चेकमेट रहेको छ, चेकमेटले अब चेकमेट गर्नेछन् कि उल्टै आफै चेकमेट हुनेछन् त्यो पनि हेर्ने। तर मेरो गेस आई गेस सही पक्कै नै हुन पुगिसकेको छ। त्यहाँनिर पानीनिर जोनु अभियसली बन्न पुगिसकेको छ। एन्ड यु क्यान कन्सिडर मी एज वान अफ द ओजिएस गेसर्स भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा उता काइली एलिमिनेसन निकालेर सफल हुन पुगिसकेका छन्। वाइडी अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा वाइडीका एउटा प्लेयरले चाहिँ पक्कै नै नकडाउन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगेका थिए, तर रिभाइभल पनि फर्चुनेट वेमा चाहिँ मिलिने रहेको छ। 3v4 को ब्याटल प्रोभाब्ली पनि बन्न सक्छ। र उतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा 2 नम्बर स्लटमा रहेको टिमको एउटा सिङ्गल प्लेयर पनि मैले बचिरहेको देख्न पाइरहेको छु। लेट्स सी विच प्लेयर इज द्याट। 2 नम्बरको जुन प्लेयर बचिरहेका छन् इट्स गोइङ टु बी हाम्रो वान एन्ड ओन्ली जुन प्लेयर बचिरहेका छन् त्यो चाहिँ कुन प्लेयर रहेका छन् त्यो पनि हेर्दै रहेका छौँ कि भन्ने आशा लागिरहेको थियो, तर केही कारणवश त्यो हेर्न पाएका छैनौँ हामीले कुन प्लेयर रहेका छन्। यता वाइडीको लागि कुरा गर्नुपर्दा वाइडी इज करेन्टली ह्याभिङ अ लभली ब्याटल विथ आरडीएक्स स्पोर्ट्स र नाउले के कस्तो सिनेरियो रहनेछ। 3v3 को ब्याटल के कस्तो रूपमा टर्नआउट हुने जग्गातर्फ प्लेयर पक्कै नै गएका थिए। एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्नेछन्, दोस्रो प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्नेछन्, याक्टोले वाइप आउट निकालिदिनेछन्। यो के भयो केडा, आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ दिस। यो मैले पक्कै नै एक्सपेक्ट गरिरहेको थिइनँ। अ टिम विच करेन्टली ओभर रुल्ड अराउन्ड हामीको 3 नम्बरमा रहेको स्लटमा जुन टिम रहेको थियो त्यसलाई वाइप आउट गर्न सफल भएको टिमले चाहिँ अलमोस्ट वाइप आउट हानिसकेका थिए। त्यो टिमलाई हातमा गरेको टिम करेन्टली सिङ्गल प्लेयर याक्सोको हातबाट नि वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। अनि याक्सोको यस्तो लभली सर्ट पश्चात आई एम करेन्टली स्पिचलेस विथ वाइड योद्धा स्पोर्ट। यो लभी के नै बुझिरहेका छन् प्रगतिको यो म्यापमा। अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा 18 एलिमिनेसन निकाल्न सफल, बिस्तारै 20 एलिमिनेसनतर्फ बढिरहेका छन् प्लेयरहरू। नाउले सिकेको कस्तो सिनेरियो रहनेछ। उता काहीँ रहेका छन्, काहीँले सर्ट कनेक्ट गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। एउटा प्लेयरलाई एमएचबीको चाहिँ पैसा ड्यामेज दिन पनि सफल हुन पुगिसकेका छन्। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा आरडीको गेम यहीँ बिग्रिन पुगिसकेको छ। कोअर्डिनेसनको कुरा गर्दा गर्दै कोअर्डिनेसन यहीँ बिग्रिन पुगिसकेको छ। अझै एकचोटि म यो भन्न चाहन्छु मेरो यो कालो जमानको पनि कुरा रहन सक्छ। भन्दा भन्दै अहिले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने तर्फ टिपु रहेका छन्। टिपुले सर्ट कनेक्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल पनि सफल पारेका छन्, तर बोल्ट मेकरले हल्का गाह्रो पारिरहेको छ योद्धा स्पोर्ट्सलाई। योद्धा स्पोर्ट्सको नै बोल्ट मेकर रहेको छ। प्रोबेबली अगाडितर्फ रहेका टिमले
जिक्सेपको के आयो यो यतातर्फ यो दाज स्पोर्ट्सको 20 एलिमिनेसन खातामा लभली वेमा चाहिँ एड हुन पुगिसकेको छ 20 भन्दा माथि नै पुगिसकेका छन् केटाहरूले कुरा पर्दा लभली गेम पक्कै नै चलिरहेको छ यो दाज स्पोर्ट्सको थ्रु प्रोबाब्ली आई क्यान गेस इट इफ यो दाज स्पोर्ट्स यो जोनभित्र आउन सफल भयो भने होइन केटा प्रोबाब्ली दे आर गोइङ टु गेट अराउन्ड 26 एलिमिनेसन ल केटा है यदि यो जोनभित्र आउन पुगे यो दाजु स्पोर्ट्स मैले अहिले गेस पनि गरिसकेको छु 26 एलिमिनेसन पक्कै नै केटाहरूले ग्राफ गर्ने रहेका छन् र अहिले भन्दै केटा आई एम रियली सरी 3 टिमको नाम लिए 3 टिम कम्प्लिटली नै खुलिदिनु पुगिसकेको छ जितेश जिनेक्स अगाडितर्फ सिंगल प्लेयर बचेका छन् अब जिनेक्सले मलाई गलत प्रुभ गर्न सक्छन् किन त्यो पनि हामी हेरिरहेका छौँ सर्च गर्न गर्ने प्रयास वुडपेकरले वान ट्याप गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् उनी माथि प्रेसर बनिरहेको छ सिंगल प्लेयर रहेका छन् भने अगाडितर्फ दुईजना प्लेयर पनि बचिरहेका छन् भने M590ले पुश दिने प्रयास पनि चलिरहेको छ जिनेक्सको अगाडितर्फ प्रयास चलिरहेको छ एउटा कनेक्ट लभली वेमा चाहिँ स्वरूपले ओ मामा कसम केटा यो के आयो यो के आयो केटा अगाडितर्फ रहेका प्लेयरलाई कम्प्लिटली फोड्न पुगिसकेका छन् यो दाजी स्पोर्ट्सले अब ब्याटल रहनेछ RGE बनाम यो दाजी स्पोर्ट्स 1v3 को यो ब्याटल नाउले चाहिँ के कस्तो रूपमा चाहिँ टर्न आउट हुन सक्छ अझै एकचोटि क्लच आउने रहेको हुन्छ कि स्याडली #2 मा यही समाप्त हुने रहेका छन् तर #2 यो जति नराम्रो सुनिदिन्छ त्यति नराम्रो पक्कै रहेको छैन किनकि यो दाजी स्पोर्ट्सका सिंगल प्लेयर भन्दै आई लभ यु NPH ले पनि एउटा लकडाउन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् उनको नकडाउन आउने त्यो तर स्याडली अगाडितर्फ रस गरेर खुनका बदला खुन चाहिँ भन्दै आफूलाई नै नकडाउन निकालेका प्लेयरले चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्न सफल हुँदै दोस्रो गेम RGE को चाहिँ खातामा जान सफल हुन पुगिसकेको छ अनि स्याडली आई एम करेन्टली स्याड फर एभ्री 3 टिम विच करेन्टली आई नेम्ड यो दाजी स्पोर्ट्सले प्रोबाब्ली यो बोया पनि ग्राब गर्न सक्छ तर केही कारणवश हल्का गेम बिग्रियो जोनभित्र आउन हल्का लेटिङ भयो जस कारण चाहिँ बोया मिस आउट हुन पुगिसकेको तर पहिलो गेमको बोया पश्चात पहिलो गेमको लेगेसी स्पोर्ट्सको बोया पश्चात दोस्रो गेमको बोया RGE को खातामा पक्कै नै लभली वेमा जान पुगिसकेको छ र तेस्रो गेमको कलारीको म्याप पनि रहनेछ कलारीको म्यापमा पनि के कस्तो सिनेरियो रहनेछ त्यो पनि हामी हेर्ने नै रहेका छौँ र अहिलेको लागि के गर्नुपर्छ केटा व्हाइल वी टक अबाउट दिस गेम यो गेम जुन चल्यो यो गेम हल्का अनएक्सपेक्टेड मेरो लागि पक्कै नै हुन पुगिसकेको छ किनकि आई वाज थिङ्किङ द्याट योदाज स्पोर्ट्स माइट गेट दिस बोया तर अहिलेको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै बन्न पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दोस्रो गेम पश्चात नामले चाहिँ तेस्रो गेममा चाहिँ केटाहरूले के कस्तो पर्फर्मेन्स ल्याउने छन् कुन टिमले के कस्तो सर्ट्सहरू कनेक्ट गर्नेछ त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ 2 गेम समाप्त हुन पुगिसकेको छ तर मजा चाहिँ केटा जुन मजा आइरहेको छ obviously going to be lovely अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा लाइभ च्याटमा पनि एकचोटि म आँखा लगाउन चाहन्छु लाइभ च्याट पनि हेरि नै छ के कस्तो सिनेरियोहरू चलिरहेको छ लाइभ च्याट पनि हेर्नु नै पर्ने रहेको हुन्छ यदि तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ अथवा केही छ चाहना तपाईँको मनमा भने त्यो पनि तपाईँले मजाले नै हेर्न सक्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ हेर्न भन्दा नि तपाईँहरूले मजाले नै भन्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दोस्रो गेमको समाप्ति पश्चात नाउले चाहिँ तेस्रो गेममा चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ त्यो पनि हेरि नै छ र तेस्रो गेममा कलारीको म्याप ब्याक टु ब्याक म्याप्सहरू रहेका छन् जस कारणले चाहिँ मजाले नै चल्ने रहेको छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा सिनेरियो दोस्रो गेमको यस्तो नै रहेको थियो 3वटा टिमसँग चान्स पक्कै नै रहेको थियो RDXले पनि भुटलाकी जस्तो मलाई लागिरहेको थियो तर केही कारणवश हल्का गेम बिग्रियो जस कारणले चाहिँ उनी वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा नाउ लेट्स सी लाइभ च्याट पनि के कस्तो रहेको छ त्यो हेरिदिन चाहन्छु मैले लाइभ च्याटमा तपाईँहरूले यदि मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा च्याट तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने नाउ लेट्स सी के कस्तो सिनेरियो रहेको हुन्छ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा दोस्रो गेम RGE को चाहिँ बोया पश्चात 5000 प्राइज पुल जुन हामीहरूको रहेको छ त्यसमा हल्का कम्पिटिसन अझै बढिसकेको छ र तेस्रो म्याप यही आउन पुगिसकेको छ हामीहरूको लभली वान एन्ड ओन्ली द म्याप अफ डेजर्ट द म्याप अफ कलारी यतातर्फ आउन पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा स्टोन ब्रिजबाट प्लेन पाथ स्टार्ट भएर हामीहरूको एन्डिङ चाहिँ कहाँसम्म हुन पुगेको छ त्यो पनि एकचोटि हेर्न चाहन्छु मैले एन्डिङको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा लेट्स सी एन्डिङ चाहिँ हामीहरूको फाउन्डेसन भन्दा माथितर्फ पक्कै नै एन्ड अप हुन पुगिसकेको छ र फाउन्डेसनतर्फ पनि कुनै टिम गएको भए रमाइलो पक्कै नै हुन्थ्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स सी के कस्तो सिनेरियो रहनेछ कुन टिमको ड्रप लोकेसन चाहिँ कहाँ रहनेछ त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा केटा च्याटमा आफ्नो टिमलाई पक्कै नै बरकरार सपोर्ट बरकरार माया देखाउँदै गर्नु र किनकि तपाईँको एउटा सपोर्टले पनि टिमको मोटिभेसन हल्का बढाउन सक्छ भने यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि हामीहरूको लभली वेमा चाहिँ हामीलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् हामीहरूको पनि सपोर्ट यस्तै नै बढ्दै जान्छ भन्दै काइलाई टेक डाउन निकाल्ने छ जेम्सको थ्रु जेम्सको वाइप आउट हल्का यहीँसम्म एन्ड अप पनि हुन पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा केटा यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने जेम्सका अगाडि अर्को प्लेयर पनि रहेका छन् 1v2 को हल्का सिनेरियो जुन रहेको छ यो पनि माहौल गम्भीर
भन्न सक्छ अथवा गरम गरम बन्न सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लागि नै रहेको छ र अहिलेको लागि के भन्नुपर्दा स्याङ्क्सले यताबाट सर्च गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् आरडिएक्स अहिलेको लागि चाहिँ ब्लू जोनमा मैले देख्न पाइरहेको छु ब्लू जोनमा आरडिएक्सलाई सर्ट्स अहिलेको लागि चाहिँ केही बेरसम्म चाहिँ कनेक्ट हुन पुगेको छैन प्रोबेबली एनिमी स्पटहरू चाहिँ भएका छैनन् स्काउट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् प्लेयर्सहरू अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जोन निकै नै ठुलो नै रहेको छ पहिलो जोन स्टार्ट पनि हुन पुगेको छैन र अगाडि पाइसकेका छन् स्याङ्क्समाथि प्रेसर दिनुको लागि चाहिँ स्याङ्क्सले एउटा सर्ट पनि गर्नेछन् तर स्याङ्क्स र उतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा गौरव दुईजना प्लेयर एलिमिनेट हुन पुगिसकेका छन् सिङ्गल प्लेयरमा गेम टर्नअप हुन पुगिसकेको छ ठकुरीमाथि प्रेसर पक्कै नै आउने रहेको छ सिङ्गल प्लेयर जुन बचेका छन् उनले नै अब आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल दिनुपर्ने रहेको हुन्छ अनि यो जुन रिभाइभल रहेको छ यो पनि पक्कै नै मिल्ने रहेको हुन्छ किनकि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा अटो रिभाइभलवाला जुन सिस्टम रहेको छ यस कारणले रिभाइभल पनि सफल हुन पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा केटा जुन यो माहौल बनिरहेको छ इट इज गोइङ टु बी प्रिटी लभली दुई गेम पश्चातको पोइन्ट टेबल पनि केही बेरमा आउँछ कि नै भन्ने पनि त्यो हामीहरू हेरिरहेका छौँ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा पोइन्ट टेबल आए पश्चात चाहिँ नाउले के कस्तो सिनेरियो रहनेछ र दोस्रो गेममा पनि लेगेसी स्पोर्ट्सको चाहिँ हल्का नराम्रो पक्कै नै आएको थियो जे पनि आएको थियो नाउले तेस्रो गेममा चाहिँ अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा के कस्तो सिनेरियो रहनेछ लेगेसी नेपालले चाहिँ के कस्तो सर्टहरू कनेक्ट गर्नेछ अथवा के कस्तो मजा आउनेछ लेगेसी नेपाललाई चाहिँ त्यो पनि हामीले हेर्ने रहेका छौँ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा ब्याटम्यानले प्रोबेबली अगाडि एनिमी स्पट गरिसकेका छन् एन्ड नाउ जस्ट टेक अ लुक एट दिस फर्मेसन यो फर्मेसन जुन चलिरहेको छ 3-1 को स्प्लिट रहेको छ स्प्लिट पक्कै नै नर्मल रहेको छ तर नाउ जस्ट लुक एट दिस तीनजना प्लेयर्सहरू पछाडितर्फ रहेका छन् एउटा सिंगल प्लेयर अगाडि रहेका छन् फर सम स्काउटिङ एन्ड अभियस रिजन्स अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यदि टिमसँग ब्याटल भइहाल्यो टिम पछाडि गइरहेको छ एउटा प्लेयरलाई पछाडितर्फ राखिएको छ यो जुन सानो सानो कुराहरू हुन्छ जस कारणले चाहिँ टिमलाई वान अफ द ग्रेटेस्ट टिम नभनिदिउँ वान अफ द अमङ वान अफ द ग्रेटेस्ट टिम्स पक्कै नै बनाइरहेको हुन्छ किनकि सानो सानो कुराले नै स्मल थिङ्स डु मेक ग्रेट चेन्जेस भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा जुन यो फर्मेसन रहेको थियो द्याट वाज प्रिटी लभली तर केही कारणवश ब्याटलमा चाहिँ पक्कै नै टिम एङ्गेज आउट चाहिँ हुन पुगेको छैन भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा स्याङ्क साथै आरडिएक्स जुन रहेका छन् तर्फ दोस्रो प्लेयरलाई एकचोटि स्पट अफ गर्न पुगिसकेका छन् तर केही कारणवश हावामा उडेका प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्ने प्रयास नकडाउन निकालिने छ समीपका सर्टहरू कनेक्ट हुनेछन् र उतातर्फ भिएसएसले पनि ठकुरीले एलिमिनेसन आफ्नो खातामा ल्याउन सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा गौरव यतातर्फ जुन रहेका थिए उनले अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने सिङ्गल प्लेयर मात्र चाहिँ रहेका छन् जस कारणले गाह्रो पनि पर्न सक्छ उतातर्फ लेगेसी नेपाल प्रोबेबली अहिलेको लागि चाहिँ भिड्न पुगिसकेका छन् हामीहरूको आरडिएक्ससँग चाहिँ भन्ने जस्तो लाग्यो लेगेसी नेपाल चाहिँ नरहेको छ अर्को टिम रहेको छ एन्ड इट्स गोइङ टु बी नाउ लेट्स सी व्हिच टिम इट इज भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ रहेको राइभल्स एक्स जुन रहेका थिए उनले ड्रेकको चाहिँ एलिमिनेसन कन्फर्म गर्न पुगेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा एलिमिनेसन आफ्नो खातामा एड अन गर्न पुगिसकेका छन् र गार्बोले एउटा सिङ्गल एलिमिनेसन पनि बनाउन पुगिसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइल वी टक अबाउट द सिनेरियो जोनभित्र पनि सबै टिम्सहरू प्रोबेबली रहेका छन् उता टिएमसँग चाहिँ आरडिएक्स भिड्न पुगिसकेको छ र स्याडली 3वटा क्याजुअलिटी प्रोबेबली आरडिएक्सले फेस गरिरहेको छ गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै बनिरहेको छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा जुन यो सिनेरियो चलिरहेको छ इट्स गोइङ टु बी प्रिटी लभली भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने टिम्सहरू जुन रहेका छन् दिस आर करेन्टली प्लेइङ भेरी वेल भने वाइल वी टक अबाउट टुडेज टिम जुन मैले आरडिएक्स भनिरहेको थिएँ आई एम प्रिटी सरी फर द्याट इट्स गोइङ टु बी हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स मलाई धेरै माफी गरिदिनु न तेस्रो गेम आए पश्चात आई एम करेन्टली रियलाइजिङ एन्ड आई एम करेन्टली रिफ्रेजिङ इट अहिलेको लागि चाहिँ आई एम प्रिटी सरी फर द्याट हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स रहेको छ आरडिएक्स भन्ने टिम चाहिँ प्लेयर्सहरूको नेम चेन्ज गर्न मात्र बाँकी रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खरै नै केही आफ्नो गुप्त सूत्रहरूको थ्रु थाहा पाएको छु भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ झोल मोमो जुन प्लेयर रहेका थिए उनले एलिमिनेसन ग्यादर गरिदिने छन् आफ्नो टिममेटको एलिमिनेसन उठाउने छन् भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा रिफाइनेरीतर्फ प्रोबेबली त्यस्तो भिड भडाका अथवा बडास चाहिँ मैले देख्न पाइरहेको छैन टिम्सको जस कारणले चाहिँ रिफाइनरी आजको दिनमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने कलाहारीको चाहिँ वान अफ द हट स्पट्सहरू भएका कारणले पनि शान्त पक्कै नै रहेको छ र यता आइसकेका छन् जुलियन हो कि जुलान आएका थिए जुलानले एउटा सर्ट पनि कनेक्ट गर्नेछन् तर उता काईको लभली वुडपेकर भेटाउने छन् प्लेयरले अनि अनफर्चुनेटली हि इज गोइङ टु गेट टेकन डाउन बाई काई भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा मैले किल फिडमा चाहिँ भक्का एलिमिनेसन भइरहेको प्लेयर्सहरूलाई देख्न पाइरहेको छु तर स्याडली उतातर्फ क्यामेरा पक्कै नै सेफ भएको छैन उतातर्फ ब्याक कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन टिम्स रहेका थिए उनलाई गाह्रो पक्कै नै पुगाउन पुगिसकेका छन् टिम पूर्वेलीका दुईजना प्रोबेबली बच्न पुगेका छन् एन्ड इट्स गोइङ टु बी हामीहरूको मुर्गाका साथै लुनेसी
मात्र 2 जना प्लेयर बचिरहेका छन् टिम पूर्वेलीको। नाउ लेट्स सी रिभाइभल टिमलाई दिन सफल रहने छन् कि नै त्यो हेरिनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा रिभाइभल प्रोबेबली सफल पनि रहनेछ जस्तो मलाई पक्कै नै लागिरहेको छ, किनकि अहिले फ्रान्सतर्फ रहेका छन्। फ्रान्समा उनीहरूले टोकन चाहिँ अघि योभन्दा यो अघि चाहिँ कनेक्ट गरेका नै थिएनन्, कलेक्ट गरेका थिएनन् टोकनहरू, जस कारणले चाहिँ रिभाइभल पक्कै नै पोसिबल रहनेछ। र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा उतातर्फ लेगेसी नेपाल प्रोबेबली ब्याटलमा एङ्गेज पनि हुन लागेको मैले देख्न पाइरहेको छु। र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा ल्युनेसी जुन प्लेयर रहेका छन् आफ्नो टिममेटलाई दुवैजनालाई रिभाइभल दिन सफल हुन पुगिसकेका छन्। र अहिलेको लागि जिउ गर्नुपर्दा वाइल बी टक अबाउट लुनियस यतातर्फ टिम जुन रहेका थिए, प्लेयर जुन रहेका थिए, उनले पनि अहिले आफ्नो जुन लन्च प्याड रहेको थियो त्यसको प्रयोग गरेर प्रोबेबली यतातर्फबाट निक्लिन चाहिँ सफल हुन पुगिसकेका छन्। र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वाइल बी टक अबाउट लेगेसी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन यो गेम चलिरहेको छ, यो गेममा चाहिँ इफ म्यासिभ कमब्याक अथवा अलिटल बिट पनि कमब्याक आउन पुगेको रहेको हुन्छ भने दोस्रो गेम पश्चातको टिम लिडर बोर्ड अथवा टिम स्ट्यान्डिङ्स अथवा ओभरअल स्ट्यान्डिङ्स जुन रहनेछ त्यसमा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्सिएट पक्कै नै टिम रहनेछ। अदरवाइज पहिलो गेमले मात्र त्यस्तो जुन पुस दिएको थियो, आफ्टर द्याट अनसर्टेन एन्ड अनसक्सेसफुल सेकेन्ड गेम त्यसले चाहिँ हल्का गाह्रो सिनेरियो पार्न सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा आरडिएक्स भन्दै हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स फेरि अझ एकचोटि ब्याटलमा एङ्गेज अप हुन पुगेको थियो। 2 जना प्लेयर्स नकडाउन वाला सिनेरियोमा चाहिँ मैले देख्न पाइरहेको छु। र ठकुरीको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ठकुरीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ क्यारेक्टरको युज गरेर यताबाट निस्किन सफल हुन पुगेका थिए, तर उनीमाथि पनि प्रभावले सट्सहरू कनेक्ट गर्ने प्रयास गरिने छ कि नै भन्ने पनि हेर्नेछौँ। हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स बिस्तारै जोनभित्र आउन पनि सफल हुन पुगिरहेको छ। र आफ्नो टिममेट्सहरूलाई यता म्यामथबाट रिभाइभल दिए पश्चात जोनतर्फ लागिन्छ कि भन्ने आशा रहेको छ। र चेकमेटको कुरा गर्नुपर्दा जोनको कुरा चाहिँ गरौँ केटा है। पहिला चाहिँ जोनको कुरा गर्नुपर्दा बेस फ्रन्ट र हाम्रो फाउन्डेसनको ठिक्क मिडल पार्टमा चाहिँ प्रोबेबली लास्ट जोन अथवा त्यसको तलमाथि बन्न सक्छ भन्ने जस्तो आशा रहेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइल बी टक अबाउट चेकमेट स्पोर्ट्सले चाहिँ ट्राई पक्का नै गरिरहेका छन्, तर एउटा कन्सिस्टेन्ट वेमा चाहिँ गेम चाहिँ आइरहेको छैन, जस कारण चाहिँ केही बेर पक्कै नै लाग्ने रहेको हुन्छ। यो तेस्रो गेम रहेको छ। अदरवाइज हामीले भन्न पनि पाएँ दिस इज गोइङ टु बी द बिट्विन गेम अफ अब 6 म्याप लबी एलिगलाइज गर्नुपर्दा 6 म्यापवाला गेममा चाहिँ यो थर्ड गेम रहनेछ, जस कारणले चाहिँ दिस गेम माइट बी अ लिटल इम्पोर्टेन्ट म्याच फर एभ्री टिम। यो तीन गेम जुन रहेका थिए अघिका, यो गेमले पनि तपाईँको स्ट्यान्डिङ्स पछिसम्म पनि पोसिबल वेमा चाहिँ पक्कै नै डिसाइड गर्नेछ। र यतातर्फ रस आउनेछ, ओबितोलाई नकडाउन निकालिनेछ, ओबितोको फिनिसअप आउनेछ, तर टिममेटले रिभाइभल पक्कै नै सम्भव पारिदिनेछन् टिमको लागि चाहिँ। र स्ट्राइन्सतर्फ पक्कै नै रहेका थिए। कसम ब्याटम्यान, वाट इज दिस प्लेयर प्लेइङ? यो ब्याटम्यानले सट्सहरू चाहिँ के हानिरहेको केटा हो? एउटा सट पक्कै नै लेगेसी नेपालका ब्याटम्यानले मिस गरिरहेका छैनन्। लेगेसी नेपाल इज करेन्टली ह्याभिङ अ डायमन्ड इन देयर टिम भन्दा नि केटाको कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल पुरै टिम नै अहिलेको लागि चाहिँ ज्वेलरी सप बनिसकेको छ। चाँदी हिरा मोती सबै यतातर्फ रहेका छन्। लेगेसी नेपालको पहिलो त्यस्तो गेम पश्चात दोस्रो गेम पक्कै नै बिग्रेको थियो। नाउ लेट्स सी तेस्रो गेममा चाहिँ मैले जति यो तारिफ गरिरहेको छु, इज इट गोइङ टु बी वर्थ इट अर नट, त्यो हामी पक्कै नै हेरिरहेका छौँ। च्याम्पियन यतातर्फ मैले एलिमिनेसन ग्राब गरिरहेको देख्न पाइरहेको छु च्याम्पियनलाई भने। अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन टिम रहेको छ हामीहरूको वाइडिईका प्लेयर्सहरूले एलिमिनेसन ग्राब गरिरहेका थिए। फ्राइन्समा चाहिँ एलिमिनेसन ग्राब गरिरहेका थिए एन्ड आई थिङ्क द्याट इट माइट बी सिएम अथवा हामीहरूको चेकमेट स्पोर्ट्स रहेका छन् कि भन्ने जस्तो आशा रहेको थियो। र उता चेकमेट नै रहेका छन्। ओबितोलाई पनि ग्यादर अप गरेर सराउन्ड पारिएर चाहिँ टेकडाउन निकालिने छ। र अहिलेलाई चाहिँ च्याम्पियन अगाडितर्फ बढिरहेका छन्। चेकमेटको लागि चाहिँ गाह्रो सिनेरियो पक्कै नै पर्ने रहेको हुन्छ। अब केही छिनमा जोन पनि सिफ्ट अप हुने रहेको छ एन्ड आफ्टर द्याट वी माइट गेट टु नो वेयर आवर सेकेन्ड अदरवाइज आवर एनदर जोन इज गोइङ टु गेट फर्मेटेड भने। अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा जुन यो सिनेरियो रहेको छ, याक्सले चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। एउटा सिङ्गल एलिमिनेसन आफ्नो खातामा सिक्योर पनि गर्नेछन् टिमले। अब द मोमेन्ट अफ ट्रुथ, आमा केटा क्या लभली जोन बनिदियो हामीहरूको त्यहाँनिर रहेको लाइट ग्रेवाला टिमलाई चाहिँ। र भन्नुपर्दा अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने भने यस्तो फाउन्डेसन कमान्ड पोस्टमा चाहिँ जुन यो ब्याटल चलिरहेको छ, 4-5वटा टिम्स चाहिँ एउटै लोकेसनमा
जोनमा रहेको छ, जस कारणले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हल्का म्याचअप सिचुएसन हामीले यतातर्फ देख्न पाइरहेका छौँ। कुरा गर्नुपर्दा आरडिएक्सको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा एउटा प्लेयर स्याङ्क्स जुन रहेका छन् आफूलाई चाहिँ हिल गरिरहेका छन् र अरू टिममेट पनि अब बिस्तारै केही छिनमै जुनभित्र जानुपर्ने रहेको हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, अथवा पक्कै नै गाह्रो पनि पर्न सक्छ टिमको लागि। भन्दै विलनको नकडाउन यतैतर्फ आउनेछ र यतातर्फ पनि स्याङ्सकतर्फ बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आफ्नो टिममेटको बदला लिने प्रयास पक्कै नै गरिनेछ। M590 सर्च गर्ने प्रयास, तर ब्याक सर्टबाट नै उनीमाथि पनि सर्ट्स आउनु सफल, तर यतातर्फ फेरि आज स्याङ्क्सले एङ्गल बनाएर सर्ट दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। यतातर्फका प्लेयरले एउटा सर्ट गर्नु सफल, तर म्याक्स एमएलले हि इज गोइङ टु गेट टेकन डाउन बाई हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली पौवा भन्ने प्लेयरबाट चाहिँ पवन भन्ने टिम प्लेयरबाट चाहिँ वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। समीपका साथै आरडिएक्स स्पोर्ट्सको चाहिँ कहानी यही नै अन्त हुन पुगिसकेको छ। रियली सरी एन्ड स्याड फर द्याट टिम। अहिलेको लागि चाहिँ दुवै गेम चाहिँ हल्का नराम्रो पक्कै नै जान पुगिसकेको छ, र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा लाइट ग्रिम टिम हामीहरूको चाहिँ रहेका छन् लेगेसी नेपाल स्पोर्ट्स। लेगेसी स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ नराम्रो सिनेरियो पक्कै नै बन्न पुगिरहेको छ। सिङ्गल प्लेयरमा गेम कन्भर्ट आउट हुन पुगेको थियो, तर केही कारणवश उनलाई पनि टेकडाउन गरिनेछ। वुडपेकरको लभली सट्सका साथै उनको पनि एलिमिनेसन यही रेखाङ्कित गरिनेछ, र यस पछिको गेममा चाहिँ नाउले चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहन सक्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ जेम्सको कुरा गर्नुपर्दा जेम्सले एउटा प्लेयरमाथि प्रोभाब्ली घात लगाएर बसिरहेका छन्, जस कारणले चाहिँ जुनभित्र भए बावजुद पनि उनी जोनबाट निक्लिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छैनन् भने अहिलेको लागि चाहिँ झोलमोमोको कुरा गर्नुपर्दा झोलमोमो पनि बिस्तारै एनिमी स्काउटिङ तर्फ चाहिँ टिम पक्कै नै लागिरहेको हुन्छ, किनकि अहिले कुरा गर्नुपर्दा सर्भाइभल पोइन्ट्स भन्दा पनि प्रोभाब्ली एलिमिनेसन पोइन्टले हल्का चाहिँ आफ्नो टिमलाई चाहिँ हल्का राम्रो सिनेरियोमा लग्न सक्छ अथवा हल्का राम्रो पोजिसनमा चाहिँ लग्न सक्छ भन्ने चाहना पनि रहेको होला। भने अगाडि पिछेका प्लेयरले नकडाउन निकाल्ने चाहिँ एउटा नकडाउन निकाल्न सफल, तर दोस्रो प्लेयर गाडी लिएर नि भाग्न पनि सफल हुन पुगिसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा प्लेयर्समाथि प्रेसर पक्कै नै बनिरहेको छ। प्लेयरमाथि प्रेसर पक्कै नै बनिरहेको छ, किनकि दुईवटा गेम बोयामा टर्नआउट हुन पुगिसकेका थिए, तर दुवै गेम चाहिँ अलग अलग टिमले लगेका थिए। एउटा गेम चाहिँ हामीहरूको आरजिईले लग्न सफल हुन पाएका थिए भने दोस्रो गेमको गर्नुपर्दा दोस्रो गेम हामीहरूको चाहिँ मजाले नै लेगेसी नेपालले चाहिँ कन्भर्ट आउट गर्न पुगेको थियो पहिलो गेम, र दोस्रो गेम आरजिईले टेकडाउन गर्न पुगेको थियो। भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा बिबिई अथवा एनइएमबाट जुन टिम प्लेयर्सहरू खेलिरहेका छन् उनको लागि पनि गाह्रो पक्कै नै हुन पुगिरहेको छ। गर्नुपर्दा प्लेयर्समाथि प्रेसर पक्कै नै बनिरहेको छ, र प्रेसर अब चाहिँ त्यति काम गर्ने रहेको छैन, किनकि प्लेयर जुन बाहिर रहेका छन् जुनले केही टिममा अझै आफ्नो एक्सपी लिने जुन प्रोसेस रहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अझै त्यसमा बफ ल्याउन सक्छौँ। भने अलिकति गर्नुपर्दा तर्फ जुन प्लेयर रहेका थिए दुईजना प्लेयर मात्र बचेका छन्, सर्ट कनेक्ट गर्ने प्रयास चलिरहेको छ भने पिछुको सिनेरियो यतातर्फ आउनु सक्छ। दुईजना प्लेयरलाई ढालिनेछ, तेस्रो प्लेयर पनि यतैतर्फ रहनेछ, तेस्रो प्लेयरलाई पनि ढालिनेछ। याक्सो इज द वान which currently is grabbing 3 regular and consistent elimination point for YDE भन्दा बन्दै सिंगल प्लेयरले चारैजना प्लेयरलाई वाइप आउट निकाल्ने छन्। YDE का याक्सक जुन रहेका छन् उनले चाहिँ यो लभली सिनेरियो अहिले यतातर्फ देखाउन पुगिसकेका छन्। चारैजना प्लेयरलाई सिंगल प्लेयरले 1v4 नै क्लच आउट गरिदिनेछन्, र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा BHE ब्याङ भन्न चाहिँ BHB जुन टिम रहेको छ अथवा जुन त्यो टिम रहेको थियो त्यो टिमको लागि पनि हल्का गाह्रो पक्कै नै बन्न पुगिरहेको छ, र यतातर्फ टिम पूर्वेली रहेका छन् विथ ओन्ली 2 पिपल सर्भाइभिङ इन द स्क्वाड। अहिलेलाई चाहिँ पर्दा दुईजना प्लेयर्सहरू मात्र बचेका छन्, दुईजना क्याजुअलिटिज पक्कै नै टिमले फेस गरिरहेको नै छ। भने अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा यता टिम पूर्वेली रे राइट साइडतर्फ एनिमी स्पट चाहिँ गरिसकेका थिए, उनी जोनभित्र निक्लिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका थिए। एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्न सफल, र दोस्रो प्लेयरले उनलाई पनि गाह्रो सिनेरियोमा लागिसकेको छ, र M590 का साथै एउटा एलिमिनेसन अझै यता निक्लिनेछ, र यो एलिमिनेसन निस्किनेछ हामीहरूको चाहिँ चेकमेटमा चाहिँ यो एलिमिनेसन निक्लिन सफल हुन पुगिसकेको छ। एउटा टिम अझै वाइप आउट हुन पुगेका साथै दुईवटा एलिमिनेसन चेकमेटले चाहिँ आफ्नो खातामा पक्कै नै एड गर्न पुगिसकेको छ। यता रहेका छन् YDE ले एउटा प्लेयर नकडाउन निकाल्न सफल, उतातर्फ काइलाई नकडाउन निकाल्न चाहिँ सफल हुन पुगिसकेका छन्। भने याक्सोले आफ्नो ब्याक टु ब्याक गेम प्ले देखाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका थिए, तर अनसर्टेन वेमा चाहिँ हि इज गोइङ टु गेट टेकन डाउन, तर कार्डेन्टेडको सर्ट्स पश्चात अझै एकचोटि एलिमिनेसन निक्लिनेछ। टिममेटलाई रिभाइभल पक्कै नै सफल नहोला, तर आफ्नो जुन गेम बरकरार चलिरहेको छ इट्स गोइङ टु बी प्रिटी लभली। अब प्रोबाब्ली 4v3 को ब्याटल रहनेछ, र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नु पर्दा नाउ लेट्स जस्ट टेक अ लुक अब अराउन्ड आवर लिडर बोर्ड। अहिलेको लागि चाहिँ गर्नु पर्ने हो भने YDE को चाहिँ हामीहरू एलिमिनेसन काउन्ट गर्ने रहेका छौँ। जोन निकै सानो बन्न पुगिसकेको छ। जोनको कुरा गर्नुपर्दा
सरी 4v चाहिँ नरहेको छ 3v3v1 को यो ब्याटल पक्कै नै टर्न आउट हुन पुगिसकेको छ पवन सिंगल प्लेयर बचेका छन् भने YDE को मा चाहिँ एलिमिनेसन नम्बरमा चाहिँ एकचोटि आँखा फर्काउँदा इट्स गोइङ टु बी अलर्टली प्रिटी मेसी एन्ड म्यासिभ किनकि गाइज कुरा गर्नुपर्दा 18 भन्दा बढी एलिमिनेसन प्रोबेबली मैले यतितर्फ देख्न पाइरहेको छु 18 चाहिँ नभनिकन 16 एलिमिनेसन यता रहेका छन् एउटा जुन सिंगल प्लेयर रहेका छन् उनको स्पेक्टेटर चाहिँ ग्लिच पक्कै नै हुन पुगिसकेको छ यता ड्राकेनले एउटा शट निकाल्न सक्सेसफुल एउटा नकडाउन निकाल्न सक्सेसफुल तर स्याडली दुईजना प्लेयर्सहरू YDE का प्लेयर्सहरूले चाहिँ नकडाउन निकाल्न फिनिस निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् सिंगल प्लेयरमा अहिलेको लागि चाहिँ कन्भर्ट आउट हुन पुगिसकेको थियो तर उता साथै पवनको एलिमिनेसनका साथै उनको एलिमिनेसन पनि रहनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दुईजना प्लेयर्सहरू 1v1 को यो ब्याटलमा सफल हुन पाएका थिए तर यो गेम YDE को हातबाट पक्कै नै कसैले पनि खोज्न सक्दैन किनकि YDE ले यो गेम खेलेका चाहिँ पक्कै नै होइन केटा म अझै एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु YDE ले यो गेम पक्कै नै खेलेको होइन दे जस्ट dominated and shattered this whole lobby कुरा गर्नुपर्दा प्रोबेबली अलमोस्ट 30 किल पक्कै नै भएको होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ जुन हिसाबमा चाहिँ जुन वेमा चाहिँ त्यस्तो गेम गइरहेको थियो त्यसबाट चाहिँ मलाई पक्कै नै लागेको छ द्याट इट्स गोइङ टु बी प्रिटी म्यासिभ एन्ड अ गुड नम्बर अफ एलिमिनेसन पोइन्ट्स किनकि अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा गेम पक्कै नै लभली हुन पुगिसकेको छ तेस्रो गेम अहिलेको लागि चाहिँ कलहारी पनि लाग्ने नै रहेको छ कलहारीसम्मको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको लागि चाहिँ गेम माहौल यस्तै नै रहेको छ एपिक च्याम्पियन्समा चाहिँ हामीहरू अहिलेको लागि चाहिँ खेलिरहेका छौँ भने 5,000 को चाहिँ यो लभली प्राइस पुल पनि रहेको छ र कुरा गर्नुपर्दा वाइ वी टक अबाउट अब अहिलेको लागि चाहिँ जुन गेम चलेको थियो द्याट वाज प्रिटी म्यासिभ YDE ले धन्नै नै मेरो घर छुटाएको जुन टिमको नाम लिएको थियो त्यही टिम ब्याक टु ब्याक एलिमिनेट भइरहेको थियो तर YDE just prove themselves that when someone literally supports you then they are giving it their all भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा तेस्रो गेमको समाप्ति पश्चात एउटा गेम YDE त्यसपछि लेगेसी नेपाल त्यसपछि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा RGE को चाहिँ बोया पश्चात now let's just take a have and take and have a look at towards our फोर्थ गेम जुन चाहिँ रहनेछ त्यो जुन कुन रहनेछ त्यो पनि केही चिजमा पक्कै नै थाहा रहने नै छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दोस्रो गेमको समाप्तिपछि नाउँले चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ तेस्रो गेममा चाहिँ के कतिको ब्याटल्सहरू रहनेछन् के कतिको क्ल्यास ब्याटल्सहरू हामीले हेर्न पाउनेछौँ त्यो पनि हामीहरू हेर्ने नै रहेका छौँ टिल देन अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने बेल नोटिफिकेसनलाई त्यहाँनिर रहेको सब्सक्राइब बटन दबाउनुहोस् बेल नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोस् अनि हामीहरूको यो भिडियो पक्कै नै मजाले नै लाइक गर्नुहोस् अनि च्याटमा आफ्नो टिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पक्कै नै नबिर्सिनुहोस् भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा तेस्रो गेम स्टार्ट हुने बित्तिकै वी विल करेन्टली हेड ब्याक टु द गेम भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा केटा के छ त तपाईँहरूको त्यताको मौसमको पनि मौसम विभागी पनि हामीले एकचोटि गरिदिन चाहन्छु म अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा तपाईँको त्यहाँ पानी परिरहेको थियो कि यस्तै नै गर्मी रहेको छ मेरो ठाउँ जस्तै भन्दिनँ अथवा यु माइट जस्ट आन्सर माई दिस क्वेसन भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा चौथो गेम तर्फ लाग्नु अघि वी आर करेन्टली ह्याभिङ भेरी मच अफ फन अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा जुन यस्तो माहौल बनिरहेको छ गेममा एउटा पछि अर्को टिमले ब्याक टु ब्याक बोया चाहिँ लग्न सफल हुन पुगेको छैन कुनै पनि टिम तर अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा लभली वेमा बोया निकाल्ने प्रयास चलिरहेको छ तर केही दुर्भाग्य कारणवश चाहिँ ब्याक टु ब्याक बोया आउन पक्कै नै सफल हुन पाएको छैन नाउले चाहिँ YDE ले चाहिँ यो कर्स तोड्ने छ किन यो टुर्नामेन्टको यो फाइनलको यो जुन कर्स चलिरहेको छ ब्याक टु ब्याक बोया नआउने कि YDE ले चौथो गेममा चाहिँ बोया निकालेर आफ्नो यो कर्स तोड्ने छन् कि नै त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ अदरवाइज नाउले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ के कस्तो भोलिको गेममा चाहिँ भोलिको दिन भन्दा नि केटा योभन्दा पछिको गेममा चाहिँ YDE सँग चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ लेगेसी नेपाल जस्तै आर दे अल्सो गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट अर्ली अर आफ्टर अ लभली बोया or they are going to just prove themselves wrong त्यो पनि हामी हेर्ने रहेका छौँ किनकि अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दा लेगेसी नेपालले चाहिँ पहिलो गेम यस्तो धावक खेलिदिए कि दोस्रो गेममा चाहिँ उनीहरू आउँदै प्रोबेबली आउँदै चाहिँ नभनौँ हल्का पश्चात पक्कै नै एलिमिनेसन भेटाउन पुगेका थिए एन्ड दे वर करेन्टली सेन्ड ब्याक टु देयर ओन लबिज नाउलाई चाहिँ के कस्तो सिनारियो विल गेट टु ह्यापन विथ आवर लभली टिम YDE Esports आफ्टर आवर थर्ड गेम इन आवर रिसेन्ट फोर्थ गेम नाउलाई चाहिँ के कस्तो सिनारियो यतातर्फ रहनेछ अनि यदि यतातर्फ पनि त्यही नै सिनारियो रह्यो भने इट्स गोइङ टु बी अ लिटल अनप्लिजिङ अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा आई एम करेन्टली सिकिङ ब्याटल्स भने तेस्रो गेम यतातर्फ लाग्न पुगिसकेको छ अनि तेस्रो गेमको कुरा गर्नुपर्दा
तेस्रो गेम लागे पश्चातको मेरो मेरो क्युरियोसिटी जुन थियो त्यो बढ्दा बढ्दै गइरहेको छ र एन्ड थर्ड म्याप इज अभियसली गोइङ टु बी आवर नेक्स्ट एराको चाहिँ प्लेन पाथको कुरा गर्नुपर्दा इट्स गोइङ टु बी अ लभली प्लेन पाथ छ सबै टिमले चाहिँ आफ्नो चाहेको ड्रप लोकेसन पनि पाउने भए र ड्रप लोकेसनतर्फ जानको लागि चाहिँ कुनै मिडियम चाहिएको छ भने अथवा ट्रान्सपोर्ट चाहिएको छ भने त्यो पनि लभली वेमा चाहिँ पक्कै नै पाउने भयो किनकि यतातर्फ जिपलाइनहरू अथवा अरू कुनै पनि गाडीको अथवा ट्रान्सपोर्टको चाहिँ पक्कै नै कमी रहेको हुँदैन नेक्स्ट एरामा भने अहिलेको लागि कुरा पर्दा नाउ लेट्स जस्ट हेभ अ लुक आवर प्रिभियस बोया टेकिङ टिम वाइडिईले चाहिँ मैले एकचोटि हेर्न चाहेँ अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा वाइडिईको कुरा गर्नुपर्ने हो भने वाइडिई करेन्टली आर भन्दा नि उनीहरूले ब्याटल लिगेको भए पक्कै नै रमाइलो रहन्थ्यो किनकि पहिलो गेमको बोया चाहिँ पक्कै नै मिस आउट भयो दोस्रो गेम मिस आउट भयो तर तेस्रो गेम चाहिँ आफ्नै खातामा आएको छ सो नाउ इफ दे आर करेन्टली एनर्जाइज अबाउट देयर थर्ड गेम नाउ लेट्स सी के कस्तो चाहिँ ब्याटल लिनिरहेका छन् कुन स्ट्राटेजी चाहिँ युज गरिनेछ त्यो पनि हेर्ने रहेका छन् कुन रोटेसन युज गर्ने रहेका छन् त्यो पनि हेर्ने रहेका छन् एज वी स इन द प्रिभियस गेम्स जुन हामीको लेगेसी नेपालको रोटेसन आइरहेको थियो द्याट वाज अल्सो प्रिटी असम अनि जुन पोजिसनमा चाहिँ उनीहरू खेलिरहेका थिए द्याट वाज प्रिटी अल्सो असम किनकि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा जुन त्यो वेयर हाउसवाला थियो त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँहरू प्लेयर्सहरू घुसेको भए होइन किनकि पक्कै नै रहन्थ्यो तर एउटा प्लेयर अनफर्चुनेट वेमा चाहिँ पछाडिबाट टेक डाउन गरिएको थियो जस कारणले चाहिँ पुस गर्न हल्का गाह्रो सिनहरू पनि बनेको होला भने जस्तो मलाई लाग्छ भने वाट डु यु थिङ्क च्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ आर दे going to be taking more battles in this fourth game or यो गेम पनि त्यस्तै नै न्युट्रल रहनेछ what do you want to say अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा तर्फ जुन टिम रहेको छ हामीको अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा केटा आई जस्ट ह्याड अ लिटल इन्टरनेट इस्यु र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यस्तो गेम जुन चलिरहेको छ यता भन्दै गेम भन्दै उतातर्फ ट्रिक्सलाई चाहिँ वाइप आउट निकालिएको छ र केही कारणवश ट्रिक्सको चाहिँ एलिमिनेसन हामीले हेर्न पाएका छैनौँ र यतातर्फ रहेका छन् हाम्रो वान एन्ड ओन्ली दिपु दे लभ र यतातर्फ कन्टेन्टको सर्ट पनि गर्ने प्रयास दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ सर्ट पनि गर्न सफल एउटा प्लेयरलाई चाहिँ दोस्रो सर्ट पनि गर्न सफल तर उतातर्फ आफ्नो टिममेटले चाहिँ यो एलिमिनेसन आफ्नो खातामा एड गर्न पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा दिपु दे लभ जुन प्लेयर रहेका छन् अहिलेको लागि चाहिँ नाउ लेट्स स्विच द प्लेयर अहिलेको लागि चाहिँ हामी अर्को प्लेयरतर्फ पनि लाग्ने रहेका छन् र कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाललाई चाहिँ मैले हेर्न चाहेँ लेगेसी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल कुन ठाउँमा चाहिँ रहेको छ कुन क्षेत्रमा रहेको छ केटा तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा बिबी मुर्गा पनि यतातर्फ मैले देख्न पाइरहेको छु प्लेयरलाई मुर्गाले आफ्नो टिममेटलाई वाइप आउट निकाले पश्चात भन्नुपर्दा वाइडिईको जुन यो गेम निक्लेको छ तेस्रो गेमपछि वाइडिईले चौथो गेम पनि पक्कै नै बोया निकाल्नु पर्ने रहेको हुन्छ टु ब्रेक द कर्स अफ नट ह्याभिङ ब्याक टु ब्याक बोयाज भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा वाइल वी टक अबाउट अब लभली टिम पुर्वेलीले आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल दिनका निम्ति जोनभित्र जाने प्रयास नगर्न छोडेर पनि आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल दिन हल्का प्रायोरिटाइज गर्नेछन् एन्ड इट्स obviously going to be true esports is a team game भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ मुर्गालाई पनि प्रोबाब्ली टेकडाउन निकाल्नेछ अस्तादे फर प्रोबाब्ली हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली लभेबल टिम पुर्वेली गाह्रो सिनेरियो पनि बन्न सक्छ भने यतातर्फ राइभल्सका प्लेयर रहेका छन् राइभल्सका प्लेयरलाई पनि नकडाउन निकालिने छ दुईजना प्लेयरले ब्याक टु ब्याक माथि तल सर्ट्सहरू कनेक्ट गर्ने पश्चात एलिमिनेसन निकाल्न सफल पनि हुन पुगिसकेका छन् उता अर्को प्लेयरलाई पनि गाह्रो पक्कै नै बनिरहेको छ टिएफएमका प्लेयर्सहरूले चाहिँ वान मिनट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् एउटा प्लेयर नकडाउन रहेको थियो रिभाइभल पक्कै नै मिल्ने रहेको छ त्यो भिडियोको सिनेरियो पनि बन्न कन्फर्म हुन पुगिसकेको छ इजन्ट प्रोबाब्ली इन्टरनेट इस्युजहरू त्यस्तै कारणले चाहिँ यतातर्फ आउन पुगेका छन् भने अलिकति गर्नुपर्दा उतातर्फ जुन ब्याटल भइरहेको छ हल्का क्लोज अपमा पक्कै नै हेर्नुपर्ने रहेको हुन्छ हामीले भन्दै यता आरडिएक्सलाई चाहिँ प्रोबाब्ली अझै एकचोटि घर पठाइन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ लिडर बोर्ड मैले एकचोटि हेर्न चाहेँ लिडर बोर्डमा चाहिँ इफ आरडिएक्स देखियो भने वी हेभ टु गेट टु नो द्याट देयर story for the fourth game has currently been wiped out here. TFM रहेका छन् with overall a good elimination point and a good number of stages survived भने अहिलेको लागि चाहिँ रहनुपर्दा यतातर्फ जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन् विलन 7 अथवा अरू पनि कुनै टिम्सहरू रहेका छन् they currently are not aware of this player and this player is obviously going to be हामीहरूको Shanks. They don't know that how much powerful is Shanks or how his bullets connect so widely भने अहिलेको लागि चाहिँ रहनुपर्दा स्याङ्क्सलाई मैले तर्फ हेर्न पाइरहेको छु स्याङ्क्सले आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभल पनि दिने रहेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दे करेन्टली वेयर इन अ प्लेस भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फ चेकमेट माथि प्रेसर आउन पुगिसकेको छ ओबिजोलाई माथि र तल दुवै साइडहरूबाट चाहिँ पक्कै नै सचुर आइरहेका छन् गाह्रो सिनेरियो रहेछ तर साथ
लास्टमा चाहिँ एन्डिङमा चाहिँ एमएचयुबीले नै एलिमिनेसन उठाउने रहेको हुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा दुईजना टिम्सहरू चाहिँ बबाल बबाल लडी नै रहेका छन् अनि अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा वाइल वी टक अबाउट दिस प्लेस वाइल वी सी हियर यतातर्फ कुरा पर्दा त्यस्तो ब्याटल चाहिँ नभएको होला भने जस्तो लागिरहेको थियो तर स्याडली सपोर्टर करेन्टली हेभ अल्सो द वे अनि यतातर्फ नग्न निकालिने छ स्याङ्क्सको लागि नराम्रो चाहिँ पक्कै नै बन्न पुगिसकेको छ किनकि पर्दा दे आर गेटिङ एभ्रिथिङ भने अहिलेको लागि चाहिँ यतातर्फ हेर्नुपर्ने भने आरडिएक्स ठकुरीको पनि यही नै एलिमिनेसन प्रोभाब्ली सिक्योर हुन पुगिसकेको छ र वाइल वी टक अबाउट दिस गेम आई करेन्टली नो एभ्रिथिङ भने अहिलेको लागि चाहिँ यतातर्फ हेर्नुपर्दा जुन यो गेम चलिरहेको छ इट्स अभियसली गोइङ टु बी अ लभली गेम भने च्यार तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कुन टिमले चाहिँ आजको दिनको बोयाल टाइटल लग्ला वाइल टक अबाउट दिस आई थिङ्क द्याट लेगेसी नेपाल माइट बी वान अफ द ग्रेटेस्ट टिम भने अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा यतातर्फबाट ब्याक टु ब्याक सट्सहरू दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् एचबिईका प्लेयरलाई पनि मैले देख्न पाइरहेको छु सरी बिई रहेका छन् बलिदानी स्पोर्ट्स रहेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा वाइल वी टक अबाउट दिस टिम यो टिमलाई पनि हल्का सिनाहरू पक्कै नै गाह्रो पर्न पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा प्लेयर्सहरू हल्का स्प्लिट अप वेमा मैले पक्कै नै देख्न पाइरहेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ पर्ने भने यतातर्फ सट्सहरू कनेक्ट गर्ने प्रयास पक्कै नै टिमले गरि नै रहेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ सट्स पछि सट्स कनेक्ट गर्दा गर्दै एजेन्टको पनि वाइपआउट यतातर्फ निकाल्न सफल हुन पुगिसकेका छन् टिममेट्सहरू भने अलिक लागि पर्दा यता अनुप सरी केटा एनएम जुन पेसेन्ट रहेका छन् उनले सट्स दिने प्रयास चाहिँ पक्कै नै गरिरहेका छन् जुन वेमा चाहिँ स्क्यानर युज गरिरहेका छन् इट्स अभियसली नट गोइङ टु बी अ सेफ वे भने अलिक लागि पर्दा टिएफएम काइले चाहिँ एउटा प्लेयर स्पट अप गरेर एलिमिनेसन निकाली पनि पुगिसकेका छन् भने अलिक लागि पर्दा मोमोको खातामा पनि मैले एउटा एलिमिनेसन पक्का नै देखिरहेको छु र अहिलेको पर्दा वाइल वी टक अबाउट द सिनेरियो नाउ लेट्स सी व्हाट हैज वाइडीई डन वाइडीई को लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइडीई को सिचुएसन पनि हल्का मैले आजको दिनमा चाहिँ अरू भिडियोज भन्दा पक्का नै हल्का गाह्रो पक्का नै देखिरहेको छु किनकि हल्का सिनेरियो त्यस्तै रहेको नै छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन यो गेम चलिरहेको छ इट्स अभियसली गोइङ टु बी हामीहरूको एपिक ब्याटल सिजन 1 को ग्रान्ड फाइनल चुनावलाई टिकेको र अनि तर यतातर्फ अगाडितर्फ बढिरहेका छन् हामीहरूको एउटा प्लेयर र गाडी निकाल्ने प्रयास गाडी निक्लिने पनि रहेको छ तर ब्याकबाट सचर कनेक्ट पनि हुन पुगिसकेका छन् र तर हि अर सी करेन्टली हेज फ्लड फ्रम हियर भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन प्लेयर बचिरहेका छन् हि इज अभियसली गोइङ टु बी स्याड भने अहिलेको लागि चाहिँ नाउलाई सी वाट ह्यापन्स भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा तपाईँले सचर दिने प्रयास चाहिँ पक्कै नै गरिरहेका छन् तर केही कारणवश हामीहरूको अरू पक्कै नै सुनिन पाइएको छैन भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वाइल टक अबाउट दिस थिङ तर्फ जिन्सीलाई चाहिँ भन्नुपर्दा हेरौँ के कस्तो सिनारी गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा जुन टिम चलिरहेको छ जुन यो गेम चलिरहेको छ हामीहरूको फोर्थ गेम जुन चलिरहेको छ चौबिसै गेम पिरियड लभली दुईजना प्लेयर वाइप आउट हुन पुगिसकेका थिए एउटा प्लेयर रिभाइभ पनि हुन पुगिसकेको थियो सिङ्गल प्लेयर बचेका छन् नाउले चाहिँ सिङ्गल प्लेयरलाई चाहिँ के कसरी कुन सिनेरियोमा चाहिँ रिभाइभ हुने छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा while you can say this it's completely our new playground अनि अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा while we talk for this अहिलेको लागि चाहिँ तर्फ मैले तपाईँहरूलाई धेरै नै क्याबिन्स अथवा गेम्सहरू देखाइ नै रहेको छु तर्फ तपाईँहरूले आएर खेलेर लगाएर छोडेर यतातर्फ जान पनि पाउनुहुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यता वाइडीई चिकु रहेका छन् चिकु हातमा मैले देखिरहेको छु खन्जरले धमाधम सट हान्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन् टिममेट्सहरूलाई पनि अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा champion is currently a little bit angry and it seems to get angrier भने लागि चाहिँ गर्नुपर्दा अन्तिमले पनि सट्सहरू दिन सक्छन् किन भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ सिङ्गल प्लेयर रहेका छन् while we talk about this यतातर्फबाट कुरा गर्नुपर्दा 105 मिटर गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कति समय लाग्यो पक्कै नै तपाईँहरू मलाई पनि भन्नु होला भने अलिक लागि चाहिँ गर्नुपर्दा while we talk about this thing it's obviously going to call one of the greatest film that I have ever watched what do you want अलिक लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यताबाट सट्सहरू निकाल्न पनि सफल हुन पुगिसकेका छन् हामीहरू र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वाइडीई चिकु जुन रहेका छन् वाइडीई को लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वाइडीई को लागि चाहिँ आशा मैले भरि नै राखिरहेको छु किनकि डिफेन्डिङ त्यहाँ बोया टाइटल पनि प्रभावले टिमले निकाल्न सक्छ कि भन्ने जस्तो आशा लागिरहेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा while we talk about this यतातर्फ जुन यो गेम चलिरहेको छ इट्स अभियसली गोइङ टु बी प्रिटी लभली अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने यो गेम जुन चलिरहेको छ यो गेम पश्चात हामीहरूको मात्र 2वटा म्याच बचेका छन् अथवा 2वटा म्याच बचेका छन् जस कारणले गाह्रो सिनेरियो पनि पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सिएम म्याडीलाई मैले यतातर्फबाट जोनमा रोटेसन काटिरहेको देख्न पाइरहेको छु हातमा जुन कम्बो रहेको छ इट्स अभियसली प्रिटी डेन्जरस यतातर्फ M79 द ग्रेनेड लन्चर रहेको छ भने एउटा प्लेयरलाई स्पट अप गरिनेछ सच दिने प्रयास दुईजना प्लेयरलाई पक्कै नै उल्टालाई चाहिँ A124 को अर्कोलाई चाहिँ लन्चरको सट्सहरू कनेक्ट गर्न प्रयास अगाडि 116 दिएका थिए तर दोस्रो सट कनेक्ट गर्नु अघि आफै पनि नकडाउन हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि गर्नुपर्दा म्याडीमाथि पनि सट दिने प्रयास दुईजना प्लेयरलाई अलमोस्ट टेकडाउन गरिसकेका थिए म्याडीले तर
हुन चाहिँ पुगेको छैन भने सिङ्गल प्लेयर ड्रेकमा गेम कन्भर्ट हुन पुगिसकेको छ। ड्रेकले प्रोबेबली यहाँबाट चाहिँ उम्किनु पर्ने रहेको हुन्छ अनि उम्किनका लागि प्लेयर अगाडितर्फ पनि लागिसकेका छन्। सर्टहरू कनेक्ट हुन्छ भने र जति छिटो सकियो त्यति छिटो लन्च प्याड लगाए पश्चात हि ह्याज करेन्टली प्लेड अफ भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ड्रेक यतातर्फ मैले देख्न पाइरहेको छु। ड्रेकले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर पनि लभली वेमा चाहिँ युज पनि गर्न पुगिसकेका छन् र यतातर्फबाट निकै नै सफल चाहिँ पक्कै हुन पुगिसकेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ ड्रेक र आफ्नो टिममेट्सलाई पनि सफल भन्दा चाहिँ सक्सेसफुली रिभाइभल पनि सफल पारिदिइसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा ड्रेकले पनि एउटा सर्ट भेटाउने रहेका छन्। ड्रेकलाई पनि पक्कै नै गाह्रो पर्ने रहेको। कसम के चाहिँ दियो एबिटी मोमोलाई। द्याट वाज प्रिटी लभली सर्ट भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा केटा माथि तर्फबाट ड्रेकले एउटा प्लेयर उत्रिरहेको देख्न पाइरहेका छन् र उनले पनि अगाडि तर्फबाट सर्टहरू गर्न सफल चाहिँ पारिरहेका छन्। तर अनसर्टन वेमा सर्ट पक्कै नै गर्न भएको छैन। हातमा पक्कै नै क्रोनो र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा म्याक्टन थियो तर अगाडि तर्फ रहेका थिए ड्रेकले दुईजना प्लेयर्स निकाल्न सफल तेस्रो प्लेयरलाई हल्का ड्यामेज दिन पनि सफल हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा उनले जिपाइनको थ्रु यताबाट निस्किनु नै हल्का सेफेस्ट भन्दा नि सेफ आइडिया ठानिसकेका छन् र जोन तर्फ चाहिँ आँखा लगाउनु पर्दा वाइल वी टक अबाउट दिस जोन यो जुन रहेको छ अगाडितर्फ रहेका प्लेयरलाई पक्कै नै स्पट अप चाहिँ गरिसकेका छन्। राइट साइडबाट पनि मेरो आँखाले चाहिँ प्रोबेबली एनिमी आएको जस्तो देखेको जस्तो चाहिँ लागेको थियो तर नौले लेट्स चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ र जोनमा चाहिँ हेर्नुपर्दा वाइल वी टक अबाउट दिस गेम्स जोन इट्स करेन्टली कमिङ टु द एन्ड भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा एन्डतर्फ चाहिँ पक्कै नै बिस्तारै आउनु पनि सफल हुन पुगिरहेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा दे करेन्टली आर इन द जोन चेकमेट स्पोर्ट्स करेन्टली हेभ सेक्योर देयर पोजिसन इन जोन। प्रोबेबली यहाँबाट चाहिँ अब अर्सनल खोले पश्चात अर्सनलमा पनि टेक ओभर गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। ओबितोको कुरा गर्नुपर्दा ओबितोलाई पनि मैले देख्न पाइरहेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा चेकमेटको लागि हल्का गाह्रो सिनेरियो उतातर्फ म्याडी पनि ड्यामेज हुन पुगिसकेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वी करेन्टली ओन्ली हेभ अ प्रोबेबली 6 टिम्स 6वटा टिम्स मात्र बचिरहेको छ। ओभरअल 12 टिम्सबाट आधा टिम्सहरू वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। नाउ लेट्स सी कुन टिम माइट बी अ लिटल चान्सेबल टु गेट अ लभली बोया यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा चौथो गेमको यो हामीहरू निकै नै अन्तिम क्षणहरूतर्फ चाहिँ आइसकेका छौँ। एकचोटि कुरा गर्नुपर्दा 5 नम्बरमा जुन पर्पल टिम रहेको छ त्यसलाई पनि हेर्न पाउने रहेका छौँ किनभने क्वेसन रहेको नि थियो भने कुरा गर्नुपर्दा एचके हाम्रो कुराको चाहिँ मैले एकचोटि हल्का भए पनि एलिमिनेसन नम्बर गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ किनकि उनीलाई चाहिँ एचके चाहिँ कहाँसम्म केसम्म पुग्यो भन्ने चाहिँ आइडिया पनि लागिरहेको हुन्छ। यतातर्फबाट ठकुरीमाथि प्रेसर आउन पुगिसकेको छ गौरवमाथि प्रेसर आउन पुगेको थियो। एउटा प्लेयरलाई नकडाउन फिनिस सब पनि निकाल्ने प्रयास चाहिँ चलिरहेको थियो तर साइडली ड्यामेज पश्चात 2वटा ड्यामेज पश्चात जस्ट प्लेड अप भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइल वी टक अबाउट ठकुरी वान अफ द गुड स्नाइपर्स इन दिस होल लबी नै भन्न दिन्छु म किनकि ठकुरीको स्नाइपिङ चाहिँ मैले हेर्न पाएको छु भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ठकुरीमाथि फेरि प्रेसर बन्ने प्रयास चाहिँ मलाई लागि नै रहेको छ। उनले चाहिँ अब प्रोबेबली आफ्नो टिममेट्सहरूलाई चाहिँ रिभाइभल दिने काम पक्कै नै गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ किनकि हि हेज बिन कन्सिडर्ड आउट देयर भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वाइल विसी रिभाइभलका लागि अगाडितर्फ पक्कै नै बढिरहेका छन् तर अब यदि ड्रोन नै नभएको भए अथवा त्यस्तो नै केही प्रब्लम भएको भए हल्का गाह्रो पनि पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फबाट पनि एउटा प्लेयर पक्कै नै आउन सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् एन्ड हि करेन्टली हेज लन्च डेट कुरा गर्नुपर्दा हामीहरूको जुन बी गन रहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ 7th भेरिएन्ट आउने कुरा चलिरहेको छ एन्ड इट माइट बी अ लिटल मोर पावरफुल भने वाइल वी टक अबाउट दिस गेम 16जना मात्र चाहिँ बच्न पुगिरहेका छन् अनि सिङ्गल प्लेयर सर्भाइभ गरिरहेका छन् सिभिक जुन काई जुन रहेका काईले पनि यतातर्फबाट सतर्क गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका थिए तर हातमा जुन मुक्केबाजी जुन चल्यो अहिले द्याट वाज प्रिटी असम समयको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फ सतर्क गर्ने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा एनडब्ल्युएस चाहिँ पक्कै नै रहेको नै छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा उनीमाथि प्रेसर बनिरहेको थियो तर टेकडाउन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन्। हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली टिबीवाला टिमले टिबी भन्दा नि इट्स गोइङ टु बी हामीहरूको अनदर टिम भने अलिक लागि गर्नुपर्दा यतातर्फबाट टिम पूर्वेले पनि सर्टहरू दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेको छ। वी आर करेन्टली इन टप 20बाट हामीहरू बिस्तारै अब टप 12मा पनि छिर्न थालिसकेका छौँ एन्ड वी करेन्टली आर इन द टप 12 भने अगाडितर्फ रहेका जुन सिङ्गल प्लेयर थिए उनलाई पनि नकडाउन निकालिनेछ। यतातर्फबाट लभली हेडसट आउँछ लुनेसीको तर्फबाट लभली हेडसट भेटाउनेछन् टिमले अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा वाइडी च्याम्पियनको लागि चाहिँ हल्का अझै गाह्रो सिचुएसन बन्न परिसकेको छ किनकि अहिलेको गर्नुपर्दा नेमार र च्याम्पियन जुन रहेका छन् दे आर करेन्टली ब्याक अफ द टुर्नामेन्ट अनि अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यतातर्फबाट पनि सर्ट्सहरू दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् हाम्रो क्यामिलियनले पनि सर्ट्सहरू दिने प्रयास पक्कै गरिरहेका थिए तर हि वाज करेन्टली कन्फ्युज एन्ड
switched into अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा भोइस नेपालमा स्विच गरिसकेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा यताबाट ब्याक टु ब्याक सट्स रिप्रेस पक्कै नै टिमले गरिरहेको छ एचके जुन चलिरहेको छ यो गेम द्याट इज गोइङ टु बी प्रिटी लभली दुईजना प्लेयर्सहरू मात्र बचिरहेका छन् विथ ओभरअल 3 and other some elimination points भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा गच्चेन्नु र while we talk about this game यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल प्रोबेबली यहाँ पनि एलिमिनेट अथवा एलिमिनेसन भेट्न पुगिसकेका थिए र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा while we talk about हाम्रो कुरा स्पोर्ट्सको चाहिँ गाडी पनि आइसकेको छ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा दे आर करेन्टली जस्ट पुशिङ दे डोन्ट नो हु आइदर दे आर और वाट दे डु भने अहिलेको लागि चाहिँ भन्दै अझै टिम वाइप आउट नै निकाल्न सफल हुन पुगिसकेको छ हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स चाहिँ बचिरहेको छ र एन्ड आई थिङ्क द्याट यदि तपाईँहरू पनि यही नै हुनुहुन्छ भने हामीहरूको मजाले नै फाइट लिएर आउनु सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूका लेट चाहिँ हुने रहेको हुन्छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्दै यतातर्फ यो गेम लभली वेमा चाहिँ युनेस्कीको खातामा चाहिँ निक्लिन सफल यानि कि हामीको टिम पूर्वेलीको खातामा चाहिँ निस्किन सफल हुन पुगिसकेको छ तेस्रो गेम बर्मुडा म्यापको समाप्तिका साथै अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरू यही नै अन्त्य गरिरहेका छौँ र अबको तेस्रो गेम पश्चात चौथो गेम पश्चात जुन गेम्सहरू चलिरहेका हुन्छन् दुईवटा गेम त्यो गेम पनि लभली आउला भन्ने आशा नै रहेको छ किनकि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा 4वटा ब्याक टु ब्याक जुन गेम्स चले त्यसमा चाहिँ द्याट वाज प्रिटी लभली सिनेरियो र नाउले चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा आई विल बी कनेक्टेड ब्याक इन लिटल फ्यु मोमेन्ट त्यति बेलासम्म चाहिँ जस्ट इन्जोय योर मिल Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dare you lie to me? That you've been looking for me. You're right. I have been looking for you. Some memories stay with you. Some change you.
Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dare you lie to me? Here currently I am back with the fifth game of today's day. सोनाराको म्याप लभली वेमा लागिसकेको छ of our epic championship grand finals अनि अहिलेको लागि चाहिँ गराउनु पर्दा we currently have a phased of our fourth game चारवटा गेम सकिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गराउनु पर्दा बोया निक्लिए पश्चात नाउले चाहिँ अब चाहिँ के कस्तो चाहिँ रहनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ गराउनु पर्दा हामीहरूको यो टुर्नामेन्टको चाहिँ प्राइस पुल 5000 रुपीज रहेको छ एन्ड हामीहरूको यो टुर्नामेन्टको चाहिँ obviously producers are going to be FFENC and when we talk about the organizers and managers of this tournaments are obviously going to be RDX Esports, as I even said in the earlier stages. And while we talk about our lovely one and only sponsors are going to be TGA Esports. So now let's see के कस्तो सिनेरियो रहनेछ आजको दिनको फिफ्थ गेमको त्यतातर्फ पनि हामी पक्कै नै लाग्ने रहेका छौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा हुनुपर्छ च्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ अफ अब फिफ्थ गेम फिफ्थ गेममा चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ भने अहिलेको लागि चाहिँ पर्दा यतातर्फ सोलारको म्याप लभली वेमा चाहिँ लागिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्दा हामीहरू उत्रिसकेका छौँ आफ्नो ड्रप लोकेसनमा भने अहिलेको लागि कुरा पर्दा नाउले चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने हो भने यतातर्फ मैले देख्न पाइरहेको छु टिमहरूलाई आफ्नो लोकेसनतर्फ पक्कै नै उत्रिरहेका छन् टिमहरू सो नाउले चाहिँ हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ यतातर्फ कुरा पर्दा लाइभ च्याट एउटा हामीको पुरै नै डेड रहेछ मैले अहिले भर्खरै नै हेर्न पाएको छु र अहिलेको लागि कुरा पर्दा धेरै नै राम्रो सिनेरियो बन्न पुगिरहेको छ लाइभ च्याटको त र अहिलेको लागि कुरा पर्दा यतातर्फ यस्तो जुन यो च्याम्पियन चलिरहेको छ यो चाहिँ पक्कै नै नराम्रो चलिरहेको छ च्याम्पियन भन्दा नै जुन हामीको लाइभ स्ट्रिमको चाहिँ च्याट चलिरहेको छ त्यो धेरै नै पक्कै नै नराम्रो चलिरहेको छ त्यसलाई डिसाइड गरिदिउँ हामीले कमिङ ब्याक टु द गेम यतातर्फबाट एउटा लभली सर्ट कनेक्ट गर्न चाहिँ पुगिसकेका छन् क्लास GBTRले यतातर्फ एउटा एलिमिनेसन निकाल्न पनि सफल हुन पुगिरहेका थिए यतातर्फ बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ एलिमिनेसन कन्फर्म गरिनेछ दोस्रो प्लेयरलाई पनि अलमोस्ट नकडाउन निकाल्न सफल तर त्यो एलिमिनेसन जुन थियो त्यो पनि प्रोबेबली वाइप अफ चाहिँ निकालिसकेका छन् दुईवटा प्लेयरको एलिमिनेसन ग्राब गरे पश्चात एबिटी मोमोलाई हल्का सिंगल प्लेयरमा चाहिँ गाह्रो पर्ने सिचुएसनमा चाहिँ छोड्न सकेका छन् प्लेयरले र अहिलेलाई गर्नु पर्दा यतातर्फ जुन टिम रहेको छ हामीहरूको यो झोल मोमोवाला टिम BBE भन्ने जुन टिम रहेको छ we currently are having a little bit of technical issues. So now while we are going to take a little short break. I'm really sorry for that. It will only going to be a minute or half minute. Now let's have a little short break.
We're really sorry for that pause. We currently have some internet and some technical glitches, and now we are currently back in our full power mode. भने अहिलेको लागि यति कुरा गर्नुपर्दा now let's see के कस्तो सिनेरियो रहनेछ यतातर्फ we might have missed a little bit of fight अहिलेको लागि चाहिँ हामी कमब्याक गरिसकेका छौँ र अहिलेको लागि के कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ बिबिईका प्लेयर्सहरूलाई मैले देख्न पाइरहेको छु दुईजना प्लेयर्सहरू वा दुईजना नै र तिनैजना वाइप आउट वाला सिचुएसनमा मैले देख्न पाइरहेको छु रिभाइभल पनि सम्भव रहनेछ कि नै त्यो पनि हल्का गाह्रो पक्कै नै रहनेछ भने अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ लेगेसी नेपाललाई मैले देख्न पाइरहेको छु लेगेसी नेपाल चल्दो पल्दो टिम पक्कै नै रहेको छ चल्दो पल्दो टिमको आगो जुन थियो त्यो दोस्रो गेममा निभिसकेको थियो तेस्रो गेममा बल्ल भन्ने आशा थियो तर लाइटर नभेटेका कारणले त्यता पनि बल्ल चाहिँ सफल भएको छैन नाउले चाहिँ फिफ्थ गेममा चाहिँ बल्ने रहेको हुन्छ कि नै त्यो आगो त्यो हामी हेर्ने रहेका छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा नाउले चाहिँ के कस्तो सिनियर रहनेछ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लेगेसी नेपाल हल्का स्प्लिट अपमा मैले खेल्न पाइरहेको र खेलिरहेको देख्न पाइरहेको छु र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने नाउले चाहिँ के कस्तो सिनियर रहनेछ लेगेसी नेपाललाई चाहिँ यो गेम चाहिँ कस्तो टर्नआउट हुनसक्छ भन्ने कुरा अहिले हेर्ने रहेका छौँ हामीहरू भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यो गेम जुन चलिरहेको छ यो गेम पक्कै नै मस्त चलि नै रहेको छ अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने नाउले चाहिँ हेरौँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ भर्खरै नै गेम स्टार्ट भएको छ जुन कुरा गर्नुपर्दा जुन प्रोभाब्ली हामीहरूको सेन्टरतर्फ बन्न सक्छ आरडिएक्स इज कनेक्टली ह्याभ बिन सिचुएटेड इन्टु अ ब्याटल सो नाउलाई चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ के कस्तो ब्याटल्स निकाल्नेछन् आरडिएक्सले स्याङ्क्सले स्न्यापर लिइसकेका छन् र अगाडितर्फ सर्ट गर्ने प्रयास चलिरहेको छ स्याङ्क्सले दुईवटा सर्ट कम्प्लिटली मेस्डअप गर्न गरिसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा नाउलाई चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ र वाइल टक अबाउट स्याङ्क्सले अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने भने यतातर्फ यो जुन सिचुएसन भनेको चाहिँ स्याङ्क्सलाई धेरै नै गाह्रो सिचुएसन पक्कै नै बन्न पुगिसकेको छ र यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा एफटिएक्स ट्रिक्सलाई चाहिँ पक्कै नै टेक डाउन गरिनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा उता ठकुरीले पनि एउटा नकडाउन निकाल्न चाहिँ सफल हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यता स्याङ्क्सले पनि सर्च गर्ने प्रयास तर्फ पढाइ 197 तर दुवैजना प्लेयर्सहरू एक आपसलाई चाहिँ नकडाउन निकालेर आफै नै नकडाउन हुनेवाला सिचुएसनमा पुगिसकेका छन् र उतातर्फ ट्रिक्सले अझै के सर्च गर्ने प्रयास म्याक्सिमम हातमा थियो आफै यता पनि सेम त्यही ब्लुटुथवाला मुभमेन्ट पक्कै नै हुन पुगिसकेको छ दुईजना प्लेयर ब्याक टु ब्याक सिमिलर वेमा पक्कै नै कम्प्लिटली नकडाउन हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ दिस माइट बी सेकेन्ड लास्ट चान्स टु ग्राब अ लभली प्राइज पुल एन्ड च्याम्पियन्स टाइटल फर अब टिम अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा आफ्नो टिमको लागि चाहिँ यही चान्स नै हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्राइज पुल ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ र च्याम्पियनको टाइटल पनि मिल्ने छ तपाईँहरूलाई भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा बिबिई जेम्सको चाहिँ दुईवटा एलिमिनेसन खातामा कभर अप हुन पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा राइडर्स क्लबमा चाहिँ उनीहरू मजाले नै होल्ड गरेर बसिरहेका छन् अहिलेको लागि चाहिँ होल्ड भन्दा नि पोजिसन ग्राब गरेर पक्कै नै बसिरहेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा लाउँदा चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ कति बेला चाहिँ उनीहरू जुनभित्र जानेछन् त्यो हेरि नै छ र अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा भेन्डिङ मसिनबाट आफूलाई चाहिएको चिजहरू निकालिरहेका छन् प्लेयर्सहरूले भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा नाउले चाहिँ के कस्तो सिनारियो रहनेछ र वाइल टक अबाउट दिस गेम म्याग 7 भनेर चाहिँ रियली सरी फर द्याट M1887ले प्लेयर्सहरूले चाहिँ आफ्नो हातमा लगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा प्लेयर्सहरू करेन्टली आर फायर्ड अप अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने प्लेयर्सहरू मजाले चाहिँ अब आफ्नो यो गेमलाई चाहिँ खतरनाक बनाउने प्रयास पक्कै नै सबैले गरि नै रहेका छन् भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन यो गेम चलिरहेको छ इट्स अभियसली गोइङ टु बी प्रिटी लभली एन्ड वाइल वी टक अबाउट दिस गेम इज द सेकेन्ड लास्ट गेम अफ आवर टुडेज टुर्नामेन्ट एन्ड इट्स गोइङ टु बी एपिक च्याम्पियनसिप ग्रान्ड फाइनल्स यो गेम माइट बी द सेकेन्ड लास्ट गेम टु गेट टु नो तपाईँहरूको गेम चाहिँ कस्तो जानेछ के कस्तो जानेछ भन्ने अहिलेको लागि चाहिँ त्यही सिनारियो रहेको छ भने अहिलेको लागि चाहिँ गर्नुपर्दा सिनारियो जुन यो चलिरहेको थियो गाह्रो पनि पर्न सक्छ वाइल वी टक अबाउट दिस गेम यो गेममा चाहिँ सेकेन्ड लास्ट चान्स तपाईँलाई रहेको छ आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यसपछि जुन गेम रहनेछ त्यो चाहिँ फुल एन्ड फाइनल लास्ट गेम रहनेछ अनि त्यो गेममा पनि तपाईँको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सिचुएसन गाह्रो पक्कै नै पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने वाइल वी टक अबाउट यतातर्फ भिडन्त हुन पुगिसकेको त ब्याक टु ब्याक गेम्सहरू हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा सिनारियो पक्कै नै गम्भीर बनिसकेको छ ओह महाप्रसम तिनजना भन्दै त्यस्तो प्लेयर प्रोभाब्ली नकडाउन हुन सक्छन् किनभने सिनारियो रहेको थियो तर आफूले हिलअप गर्न पुगिसकेका छन् कभर पाएर राम्रो आएको थियो जस कारणले चाहिँ उनी बच्न पक्कै नै सफल हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ यो जुन सिनारियो बनिरहेको थियो त्यो पक्कै नै रबली वेमा चाहिँ टिमले आफूलाई चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ सर्भाइभिङ वेमा चाहिँ कन्भर्ट अप गर्न पुगिसकेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जुन यस्तो सिनारियो चलिरहेको छ यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा यो टिमले जुन टिम अहिले हामीहरू हेरिरहेका छौँ राइभल्स एक्सलाई चाहिँ उनको एउटा प्लेयर पक्कै नै मैले अहिले हल्का नकडाउनवाला सिचुएसनमा देखिरहेको छु रिभाइभल पक्कै नै सफल पनि रहनेछ तलतर्फ एनिमी उतातर्फ रहेका छैनन् जस कारणले चाहिँ हि इज गोइङ टु गेट रिभाइभल अनि गर्नुपर्दा रिभाइभल पश्चात उनीहरूले के कस्तो सिनारियो रहनेछ के कस्तो टिमले पर्फर्म गर्नेछ
भन्ने कुरा पनि हेरि नै रहेको छ भने अहिलेको लागि भन्नुपर्दा यता हातमा मैले मजाले नै प्लेयरको अहिलेको लागि चाहिँ जुन कम्बिनेसन देखिरहेको छु इट्स गोइङ टु बी अ लिटल डेडलिएस्ट कम्बिनेसन भने अहिले त जोनको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जोन पनि मैले हल्का स्विङ भइरहेको देख्न पाइरहेको छु भने अहिलेको लागि चाहिँ नम्बर चाहिँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ टिमको पनि अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जुन गेम चलिरहेको छ इट्स गोइङ टु बी the fifth game and the second last game of our today's tournament. On the yes, first cut, we are going to have a little and a final lovely map of our last game for today's day. One the first shots going to press out a lovely game. EWM to shot पनि कनेक्ट गरिने छ मिठो पारामा नकडाउन निकाल्न सफल ट्याङ्क्सले भने अलिक म्याच गर्नुपर्दा अझै चाहिँ त्यही प्लेयरलाई प्रभावले रिभाइभल मिलेको थियो अझै फेरि त्यही प्लेयरलाई नकडाउन पनि निकाल्न सफल अगाडि रहेका ट्याङ्क्सले एलिमिनेसन निकाल्ने प्रयास ट्याङ्क्स माथि पनि प्रेसर आउनेछ ट्याङ्क्सलाई नकडाउन निकालिनेछ र हेर्दा हेर्दै आरडिएक्सका चाहिँ तिनैजना प्लेयर्सहरू वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन् र प्रब्लली अब आरडिएक्स सिङ्गल प्लेयरमा आरडिएक्स भन्दा नि हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स सिङ्गल प्लेयरमा पक्कै नै बचिरहेको होला भन्ने आशा रहेको छ एकचोटि यसो लिडर बोर्ड पनि हामीले हेरिदिनु पर्ने रहेको हुन्छ किनकि नाउ लेट्स चेक कुन टिमले चाहिँ कति एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको होला भन्ने पनि हामीहरू हेर्दै नै रहेका छौँ भने अलिक नै कुरा गर्नुपर्दा लिडर बोर्डको कुरा गर्नुपर्ने भने लिडर बोर्ड चेनको लागि मेन प्ले वेयर इज आवर लिडर बोर्ड अलिक नै कुरा गर्नुपर्ने भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने लिडर बोर्ड प्रोबेबली अहिले केही बेरमा नै पक्कै हामीले हेर्न पाउने रहेका छौँ लिडर बोर्डलाई चाहिँ छोडिदिनु केटा तपाईँहरू मेरो दुःख चाहिँ पक्कै नै हेर्नु अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लिडर बोर्ड भन्दा भन्दै म थाकिसकेँ तर पनि त्यो लिडर बोर्ड आएको थिएन जस कारणले चाहिँ अब गाह्रो पर्न पुगिरहेको छ गेम्समाथि प्रेसर भन्दा भन्दै गेम्सले नै नकडाउन निकाल्न सफल अनि त्यो प्रोबेबली जुन प्लेयर रहेका थियो उनी त आमामा तथास्तै नै हुन पुगेको केटा यो प्लेयर देख्न पनि देखिएको थिएन भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा म्यापको कुरा गर्नुपर्ने भने म्याप त्यतातर्फ पक्कै नै रहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्दा यतातर्फ अनुस पनि रहेका छन् म्यापको कुरा गर्नुपर्दा म्याप अब वाटरफल साइडतर्फ चाहिँ जान्छ केटा ल ल ल उता एकचोटि अझै म्याप हेर्दैमा मेरो म्यापको कुरा गर्नुपर्ने भने म्याप आई थिङ्क अब वाटरफलतर्फ पक्कै नै स्विच हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ हेलो हेलो म्याप खोल्यो हेलो म्याप खुलम टेनको लागि मेन कुनै म्याप खुलोस् भन्ने आशा रहेको थियो तर म्याप पनि खुलिरहेको थिएन न लिडर बोर्ड खुलिरहेको छ र अहिलेको लागि गर्नुपर्दा ठकुरीले ततर्फबाट सप दिने सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् दुईजना प्लेयर यताबाट डब्लुएसटीलाई चाहिँ नकडाउन निकाल्न सफल हुन पुगिसकेको तर अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा आरएक्सको दोस्रो प्लेयर नकडाउन निकाल्न सफल तेस्रो प्लेयर नकडाउन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेको छ आरएक्सको टिम सिङ्गल प्लेयर जुन बचेका छन् माथि तर्फ G3 सत्कर्न गर्ने प्रयास छ ततर्फ सिङ्गल प्लेयरमा पक्कै नै टिम अहिलेको लागि चाहिँ उतातर्फ कन्भर्ट आउट हुन पुगिरहेको थियो ठकुरीले आफ्नो किल एलिमिनेसन पोइन्ट ग्राप अप गर्न पुगिरहेका थिए तर उनलाई पनि टेकडाउन निकालिने छ पिजी गेम्स यतातर्फ रहेका छन् अर्को साइडमा फाइट लिइरहेका छन् भने अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा ठकुरीलाई पनि टेकडाउन निकाले पश्चात आरडिएक्सको सिङ्गल प्लेयर पक्कै नै उतातर्फ ल्याम्बोर्गिनीमा पक्कै नै गइ नै रहेका थिएन उनलाई चाहिँ टिममेटलाई रिभाइभल दिने रहेका हुन्छन् किन भन्ने पनि हेरिनु तर अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा बिबी इन गेम्सले चाहिँ एउटा प्लेयरलाई ब्याक टु ब्याक स्लट दिने प्रयास गरिरहेका थिए टिएम रहेका छन् उनको एलिमिनेसन आफ्नो खातामा पक्कै नै निकाल्न सफल हुन पुगिसकेका छन् ड्रेकले भने अलिक लागि गर्नुपर्दा उता गार्बोको पनि एलिमिनेसन निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिरहेका छन् प्लेयर्सहरू पनि यतातर्फ डेड सोलको कुरा गर्नुपर्दा डेड सोललाई पक्कै नै गाह्रो पर्ने रहेको हुन्छ डेड सोलको एलिमिनेसन प्रोभाब्ली हातमा आइसकेको थियो तर रिभाइभल लभली वेमा चाहिँ मिल्ने रहेको छ भने अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा यता जेम्सले एङ्गल बनाउने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् जेम्स अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा बिस्तारै जोनभित्र मुभ हुने प्रयास पनि गरि नै रहेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जेम्स यतातर्फ जुन रहेका छन् उनले स्काउटिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छन् एउटा प्लेयरलाई हल्का ड्यामेज दिने सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् र अब कुरा गर्नुपर्दा जेम्सको ड्यामेज पश्चात नाउ लेट्स सी इज ही गोइङ टु टेक द्याट एडभान्टेज एन्ड इज गोइङ टु रश अर इज obviously going to hold his position for now भने while we can see he currently has engaged a little bit of toss in lower ground and currently secured an elimination for his team भने while we talk about James he currently is heading towards the zone a little quicker and while I guessed it correctly I was going to say that waterfall is going to be our last zone and it is that I currently have said I was going to while I meant it's like if I say something then I'm going to prove that thing while we talk about BBE they are currently heading towards the zone slowly and while we can see James currently have grabbed 5 elimination points for its team and while we talk about other teammates might also have grabbed some elimination points for their team while we talk about Joel Momo he currently has grabbed 2 elimination points and while we talk about other players
if we can switch to other players, we might have also counted their elimination points too. But for now, I guess it's obviously for in the production house. While we talk about here, CM currently has lost two players and is currently facing two players casualties, and their two players are only alive for this scenario. And while we talk about Checkmate Esports, they currently might be in an good Bandhani. They might be in a worse situation for now because we currently are at the end of the game and Checkmate only has two players alive. And while we talk about TFM currently have still three players alive in their team and they currently are facing a single casualty. And while we talk about BB is one of the good teams that currently is in a good and a favorable position. While we talk about this team, they currently have every single player of their team alive, and they currently are four-man standing in this whole lobby. And well, we can see they currently are trying to connection shots in the front line, and they currently have spotted someone, and they might now grab some elimination more points for the team. While we can see here, Momo is trying to connection shots, and he currently connected a shot, but that wasn't enough to get an knockdown. And while we can see here, champion currently used candidate and got a lovely elimination. And while we can see here, M2 Phone and Axe just did it work and grabbed a little elimination point for its team. And while we can see here, BB is was currently trying to gather some elimination point, but YTE just proved them once again. And I think that this might be a game of where YTE and our lovely team BBE is going to take a lovely 4v4 battle. While we can see here, checkmate. Maddie is the only single player alive here, and now the battle is has converted into 4v4v1. And while we can see here, champion is trying to take some little shots, and he got spotted. Unfortunately, he currently connected a shot to a player, and while we can see Chico is back to back connecting shot towards that blue wall to make a little bit pressure towards them. And while we talk about the other team, it's going to be BVE. And while we can see here, currently champion has been knocked down, and that's going to be unfortunate for our Chico, or else we can see YD. It's an unfortunate moment for them, and we currently can see someone has rushed, but it was Zenix, and he has gotten taken down. And while we can see here तर्फबाट हेर्नुपर्दा BBE माथि पनि प्रेसर आइरहेको छ. BBE को एउटा प्लेयरलाई पक्कै नै नकडाउन निकालिएको थियो, तर while we can see they currently have revived his teammate, and FGL is also shot down here. And while we can see here तर्फबाट कुरा गर्नुपर्दा जेम्सले पनि लेफ्ट साइडबाट पक्कै नै शट हुर्काइरहेका थिए. तर्फ रहेका छन् BBE का प्लेयर तीनैजना नकडाउन वाला सिचुएसनमा. एन्ड करेन्टली 1v1 को ब्याटलले तर्फबाट म्याडीले यो गेम निकाल्ने छन्. म्याडीले जुन यो गेम निकालेका छन्, it was pretty impossible to get a lovely boy in this situation. Two lovely teams in front of you, and you grabbed Boya from Tiger's mouth, and it was pretty lovely. Maddie ko lagi chai pakkai nahi. I would like to say he might have been going to get considered the overall MVP of the whole game. I wish that he might have been considered that. किनकि यसलाई चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा बाघको मुखबाट मासु, त्यो पनि तातै हिरणको मासु निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् म्याडी. And with that, and with the end of our fifth game is here. Checkmate Esports ले अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा checkmate म्याडी का साथै fifth game को lovely बोया चाहिँ they currently have secured this boya, and they might also have climbed a little bit in our overall standings. And while we talk about Legacy Nepal currently grabbed our first game's boya, and after that, I couldn't see that much of a lovely game from them. I wanted to see something, but I couldn't. So that's why now we are going to head towards our sixth game and the final game of our today's day, which is also going to determine which team it might be to grab the champions title and the 5,000 cash prize. And while we talk about this team, the team which is going to grab that position or grab that क्या बोलते हैं, prize, they are going to be one of the greatest teams among this whole lobby. While we talk about them, they might also be lucky. They might be a little bit lucky too. While the sixth game, after that, we are going to witness the final battle, the final dance of this tournament for now. And while I'm here, तपाईँहरूलाई पक्कै नि मजा पनि आइरहेको होला. यदि तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ भने च्याटमा एकचोटि मलाई पक्कै नि बताइदिनुहोस् के कस्तो गेम्सहरू चलिरहेको छ, अथवा तपाईँहरूलाई गेम्सहरू के कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि मलाई भनिदिनु भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फबाट जुन यो गेम चलिरहेको छ, it's obviously going good. And while we talk about this, here currently we have four
viewers. And if तपाईँहरू पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै नै गेमलाई लाइक गरिदिनुहोस्. अनि we are currently heading towards our fifth, sixth and last game for today's day, and it's going to be the map of Bermuda. The map of Bermuda, one of the most lovable map. And while we talk about our plane path, it's going to be from Shipyard to Mars Electric. So now let's see what criterias or what situations team might face. For now, while we talk about Shipyard currently is the main hot location for every team currently here. They currently are planning to fight in the blue zone, and the shipyard is containing the blue zone. And while we talk about the team TFM, they currently are landing they are currently landing in peak. And while we talk about them, a little bit of fifth number slot team also tried to go there, but for now, let's see what happens. And while we talk about TFM currently is in peak, so they might grab their loot and head towards other team. And while we talk about our shipyard teams, they currently are engaged into battles. But we can't see that battles. हामीले त्यहाँनिर चलिरहेको ब्याटल पक्कै नै हेर्न पाइरहेका छैन. टिएफएमलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड गरिरहेका छौँ. यो चाहिँ पक्कै नै नराम्रो कुरा बन्न पुगिरहेको छ. अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जहाँ ब्याटल भइरहेको छ त्यतातर्फ पनि एकचोटि आँखा लगाउनु पर्ने रहेको हुन्छ. वी आर गोइङ टु गेट टु लुक आवाज भन्न चाहिँ केटा टुवर्ड्स सी भन्न चाहिँ केटा उतातर्फ सिपयार्डतर्फ चाहिँ एकचोटि हामीले हेर्नु पाएको भए रमाइलो पक्कै नै रहेको हुन्थ्यो. सिपयार्डतर्फ पनि हामीले हेर्नुपर्ने रहेको हुन्छ, किनकि उतातर्फ तिनवटा टिम्सहरू चाहिँ पक्कै नै ड्रप लोकेसनको लागि चाहिँ उत्रेका थिए. दुईवटा टिम्सहरूको चाहिँ क्ल्यास पनि परेको थियो. र अहिलेलाई चाहिँ while we talk about 3M, they currently are spread up in two locations. While I can see them, they currently are in a formation of 3 and 1. So now let's see what they might cook or not. While we talk about them, they currently are in the downside of peak, and a single player is Maddie is currently at meal. So if anything happens to these three players, he is currently playing safe, so he might revive everyone. And while we talk about the shipyard team, here we can see every player fighting for their point and fighting for their team. While we can see here everything here is red and red. Dead Soul is gathering back-to-back eliminations. And while we talk about BBE को लागि चाहिँ राम्रो सिनेरियो पक्कै नै बनिरहेको छ. Dead Soul is currently grabbing some points. And while we talk about Dead Soul, he is currently in clock tower. And here while we can see here BBE currently lost their two players. They currently are facing two casualties. And while we talk about them, it's going to be Hamrukura Esports. Hamrukura Esports has currently wiped out three players of Death Soul, or we can say BBE Esports. So I think that single player might be alive in clock tower or else if he is also going to get conducted into a battle and he also and he also gets eliminated, then it might be a little bit worrying thing for BBE. But that didn't happen. And while we talk about Death Soul currently revived his two teammates, and now he has been spotted. And I think that Death Soul might also lose to the battle here. And while we talk about the single player, which was in which was from CM's team, Checkmate's team, I think that he might have been currently been wiped out. And while we talk about RDX or Hamrukura Esports को बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा केटा हाम्रो कुरा त कति नै कुरा गरौँ केटा यतातर्फबाट गेम पक्कै नै निक्लिरहेको छैन जस्तो I was expecting the game. I am not going to. I am not getting to see that. But for now, it's what it is. What it is. So for now, there are only 16 players alive, and the massive map here. For now, while we talk about Shanks is the player here, and while we see them, he is trying to scout some enemies. And while we talk about Trix was in. I think Trix was going through Launchpad, and he has took sustainable damages. So for now, while we talk about him, he is currently at a bullseye. So bullseye, Double he kill. has been gathered and been knocked down too. So for now, Trix is the only single player alive for RDX or Hamrukura Esports to be alive and to gather some coins and some points for its team. And while we talk about it as a for Royco team, BBE को लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा BBE currently is changing its position and heading towards peak to find some enemies, allocate some enemies and get some elimination points. So for now, they currently have dropped from the zipline and currently are at the personal. So for now, let's say they are trying to gather some loot, and after that, they might be going to in some action and thrilling action. And while we talk about Team F, and while we talk about TFM, they currently are also planning to loot the arsenal. I think that they currently might throw throwables towards it and break it and grab some loot inside the arsenal. And while we talk about CM, checkmate को लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा checkmate को कुरा गर्नुपर्ने भने
I was literally having a little thought break while we talk about YDE. YDE currently has been surpassed by TFM, and YDE has have YDE currently is having three people casualty from their team, and Champion is the single player alive, and I think that he might revive his teammate. So I think that it was a bad idea to go with the battle with TFM. So for now, I think that YDE Champion might revive his teammates. I think he has a little bit of low tokens for now, and he is trying to gather some more tokens for his teammate. And while we see here, यतातर्फ आइसकेका छन् हाम्रो कुरा esports, and हाम्रो कुरा esports has been currently hit listed by by a team. And while we see here, TFM is going to get into a battle with RDX esports or हाम्रो कुरा esports, and Shanks has been taken down. And while we talk about other three players, and here we see a third party from another team. And while we talk about Shanks has been currently wiped out, and Gaurav was trying to take a little bit headshot from a woodpecker, but he wasn't able to. And while we talk about Hamrokura Esports, so Gaurav also has been wiped out. And while we talk about Thakore and Trix, they are currently in a 1-1 position. And while I can see here, Trix currently revived his both teammates. And while we talk about CM currently pushed towards the TFM. And while we see a TMF villain has been probably taken down, and it might be a little bit unworthy situation for probably TFM. And while I can see here, ADX also got an elimination of a YDE champion. So I think that YDE also might YDE also might been going to a battle with probably RDX. I think that. Or else maybe they currently clashed into each other while going towards the zone. Now let's see what happens here. And while we talk about the zone is also getting shorter and short. जोन पनि बिस्तारै सानो सानो पक्कै नै हुँदैछ। सो नाउ लेट्स सी अब हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ कुराहरू पर्दा त टिएफएम रहेको थियो, टिएफएमका एउटा प्लेयरले रङ निकाल्ने छन्, विलनको चाहिँ Unstoppable. एलिमिनेसन आउने रहेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ कुराहरू पर्दा यताबाट टस दिने प्रयास जुन चलेको थियो द्याट वाज प्रिटी लभली। अनि अहिलेको लागि कुराहरू पर्दा म्याडीले टस दिए पश्चात अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन यो ब्याटल भइरहेको छ, यो ब्याटल पक्कै नै रमाइलो चलिरहेको थियो। हामीहरूको आजको अन्तिम गेम पनि रहेको छ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा अन्तिम गेमको कुरा गर्नुपर्ने भने अन्तिम गेममा जस्तो मजा आउनेछ त्यस्तो मजा पक्कै नै अरू कहीँ नै आउने रहेको छैन भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यता म्याडी रहेका छन्। म्याडीले टस पनि दिने प्रयास गरिरहेको थियो योभन्दा अगाडिको गेममा। म्याडीकै कारणले चाहिँ अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा लभली भीमा चाहिँ मिठो बोया निक्लेको थियो। अहिले हामीहरूको चेकमेट स्पोर्ट्सको लागि भने वाइल वी क्यान सी यतातर्फ प्लेयरहरू बिस्तारै जोनतर्फ बढ्ने प्रयास गरिरहेको छन्। जोन अहिलेको लागि धेरै नै टाढा बढ्न पुगिरहेको छ। कसै कसै प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ प्लेयर्सको कुरा गर्नुपर्दा उतातर्फ हेर्नुपर्ने भने दे करेन्टली आर आउट अफ द जोन। अनि अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा जोनभित्र आउन इट माइट बी अ लिटल ट्रिकी सिचुएसन। कुरा गर्नुपर्ने भने मार्स इलेक्ट्रिकतर्फ चाहिँ जोन बनिरहेको छ, जस कारणले गाह्रो पनि पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि जुन सिचुएसन चलिरहेको छ, जस कारणले चाहिँ यस कारणले चाहिँ एलिमिनेसन्सहरू पनि हामीले फेस गरिरहेको टिमले देख्न पाउन सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। एलिमिनेसन भन्दा नि प्रोभाब्ली आई थिङ्क उतैतर्फ जोनमा नै एन्ड अप पनि हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो जुन अन्तिम गेम चलिरहेको छ यतातर्फ यस्तो मजा जहाँ आइरहेको छ आरडिएक्सको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने सिनारियो जुन बनिरहेको छ आरडिएक्स अथवा हामीहरूको कुरा गर्नुपर्ने भने जुन टिम रहेको छ हाम्रो कुरा स्पोर्ट्सको लागि कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो कुरा स्पोर्ट्स चाहिँ प्रोभाब्ली आजको दिनमा चाहिँ हल्का भए पनि एलिमिनेसन पोइन्ट ग्राब गरेको भए पोजिसनमा हल्का बेनिफिसियल चिजहरू पक्कै नै आउँथ्यो। नत्र अहिलेको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेरौँ कि कस्तो रहेको हुन्छ। हामीले पोइन्ट टेबल पाउन चाहिँ पाइरहेको छैनौँ। र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा हामीहरूको यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै नै लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यदि भिडियोमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर साथीहरूमा अथवा टिममेटहरूमा पक्कै नै सेयर पनि गर्नु होला। भने वाइल वी टक अबाउट हाम्रो कुरा स्पोर्ट्सका प्लेयरहरू बिस्तारै जुनतर्फ पनि आउन सफल हुन पुगिसकेका छन्। एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ लभली सिनेरियो फर देम। भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यतातर्फ जुन प्लेयर्सहरू चलिरहेका छन् बिस्तारै फ्याक्ट्रीतर्फ आए पश्चात अब प्रोभाब्ली लुट भन्दा नि हल्का टोकन्स अनि त्यसपछि हल्का फायर आर्म्स लिएर उनीहरू चाहिँ बिस्तारै जोनतर्फ अथवा एनिमी स्काउटिङमा चाहिँ लाग्नुपर्ने रहेको हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अनि जोन हेर्दै कुरा गर्नुपर्ने भने मास लिगतर्फ नै सिफ्ट हुन पुगिसकेको छ। र कुरा गर्नुपर्दा जोनको कुरा गर्नुपर्ने भने मास लिगतर्फ रहेको जुन जोन हुन्छ त्यो चाहिँ हल्का कठिनवाला पनि बन्न सक्छ। किनकि कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूले चाहिँ एलिमिनेसन त्यस्तो राम्रो नभेट्न पनि सक्छन्। भने नाउले चाहिँ हेरौँ कि कस्तो सिनेरियो रहनेछ, कस्तो टिम्सहरूले चाहिँ पर्फर्म गर्ने रहेको हुन्छन् भन्ने पनि हेर्ने रहेका हुन्छन् हामीहरूले। र प्रोभाब्ली आई थिङ्क
we are currently facing some more technical issues. गाह्रो सिचुएसन पक्कै नै परिरहेको छ हामीहरूलाई भने यो जुन गाह्रो सिचुएसन चलिरहेको छ यस्तो जुन गाह्रो सिचुएसन चलिरहेको थियो इट वाज ड्यू टु माई फल्ट आई एम रियली सरी फर द्याट माई इन्टरनेट जस्ट माई इन्टरनेट जस्ट रिक्ड अफ भन अलिक लागि चाहिँ पर्दा आई एम कनेक्टेड ब्याक अनि अलिक लागि चाहिँ पर्ने भने यता मैले ब्याक हुँदा हुँदै प्रोभाब्ली फाइट चाहिँ मिस गरेको थिइनँ र आई थिङ्क यतातर्फ टसहरू अब टिकन हुन पुगिसकेका छन् जो कुरा पर्यो जुन यो गेम चलिरहेको छ इट्स गोइङ टु बी प्रिटी लभली यतातर्फ मार्च इलेक्ट्रिकमा जस्तो यो ब्याटल भइरहेको छ मैले यस्तो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ राखेको थिइनँ तर ब्याटल हुन पुगेको छ अनि यो अन्तिम गेममा चाहिँ यस्तो ब्याटल पक्कै नै अनिवार्य नै रहेको हुन्छ र यतातर्फबाट निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् झुर मोमोको टिम अदरवाइज हामीहरूको बिबिईको टिमले चाहिँ यो ब्याटल निकाल्न सफल चाहिँ हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा पर्दा प्लेयर्सहरू फेरि भका आएछन् र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा पर्ने भने डेड सोलले चाहिँ आफ्नो टिममेटलाई पनि समय रहँदा नै एलिमिनेसनका जुन भएका थिए उनलाई चाहिँ रिभाइभल दिन सफल पनि हुन पुगिसकेका छन् र टिएफएमको लागि चाहिँ कुरा पर्दा बिस्तारै प्लेयर्सहरू पनि जोनभित्र चाहिँ जान लागिसकेका छन् उतातर्फ फ्याक्ट्रीतर्फ चाहिँ कुरा पर्दा फ्याक्ट्रीतर्फ जोन पनि आइसकेको छ र अब गाह्रो पनि पर्न सक्छ टिममेट्सहरूलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ फाइट लिनु उता गाह्रो पनि पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि कुरा पर्दा यता जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन् मार्च इलेक्ट्रिकमा आएका प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ अब पक्कै नै फाइदा रहनेछ किनकि अब मार्च इलेक्ट्रिकमा चाहिँ जुन यो लास्ट जोन बनेको छ यो लास्ट जोनमा चाहिँ उनीहरू पक्कै नै बसि नै रहेका छन् भने अहिलेको लागि कुरा पर्दा जुन यो जोन बनेको छ it's obviously going to be a little trickier zone for other teammates or teams to come in the zone भने अलिक लागि कुरा पर्दा तर्फ जुन टिम्सहरू रहेका छन् उनलाई गाह्रो पक्कै नै पर्ने रहेको हुन्छ तिनीहरू गम्भीर पनि पर्न सक्छ भने यतातर्फ प्लेयर्सहरू जुन रहेका छन् यता टिएफएम रहेका थिए टिएफएमले चाहिँ एउटा बोया पनि यदि निकाल्न सफल भयो भने उनीहरूको लिड बोर्डमा स्ट्यान्डिङ्स जुन रहेको थियो त्यो हल्का राम्रो पनि बन्न सक्छ भने अलिक लागि कुरा पर्दा यता भिलनले पनि टच दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् हावामा टच दिने प्रयास तर अनुजले एलिमिनेसन निकाल्न सफल चाहिँ पक्कै नै हुन पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा पर्दा टिएफएमको अझै खातामा एउटा एलिमिनेसन निक्लिन सफल र भिलनको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने भिलनको चाहिँ सिङ्गल ह्यान्डेडली पनि 7 एलिमिनेसन पक्कै नै रहेको नै छ र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा काहीँ पनि अगाडितर्फ गइसकेका छन् वाट अ रामिङ वर्ड काहीँ अगाडितर्फ गई र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा यताबाट पनि सटहरू गर्ने प्रयास म्याडीलाई हेर्नुपर्ने भने म्याडीले पनि अहिलेको लागि चाहिँ प्रोबेबली जति सकिन्छ आफ्नै म्याक्टेनले पनि भुट्ने प्रयास अथवा स्प्रे दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् यता चेकमेट स्पोर्ट्स आएका छन् सिङ्गल प्लेयर बच्ने छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा ड्रेकले सर्च दिने प्रयास जुन गरिरहेका थिए इट्स गोइङ टु बी अ प्रिटी गुड लन्च भन्ने यताबाट एउटा सर्च चाहिँ पक्कै नै सक्सेसफुली ग्यादर गर्न पनि पुगिसकेका थिए र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा जेम्सले पनि सर्चहरू अब चाहिँ दिन पक्कै नै पाउने रहेका हुन्छ किनकि बिस्तारै उनी पनि जोनभित्र आउन पुगिसकेका छन् टिम जोनभित्र आउन पुगिसकेको छ अब बिबिई इज अल्सो गोइङ टु टेक a little hand in this battle BBE को लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा BBE पनि अब जोनमा पक्कै नै जोन भन्ने केटा अब जोनभित्र आइसकेपछि अब चाहिँ ब्याटल पक्कै नै लिन्छ होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ र हातमा मैले डेड टोलको लागि चाहिँ अहिले विन्चेस्टर 3 प्रो MP5 फुल्ली अपग्रेडेड देख्न पाइरहेको छु जस कारणले चाहिँ अब अरू टिममेट्सहरूलाई अरू एनिमिजहरूलाई पक्कै नै गाह्रो पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा BBE चाहिँ पुरै नै घरको छज्जाको माथि चाहिँ मेन बिल्डिङ चाहिँ नै माथि जाउन पुगिसकेका छन् हाइटको एडभान्टेज लिने प्रयास जुन रहेको थियो त्यो पक्कै नै काम पनि गर्न सक्छ यतातर्फ ओन्ली 9 प्लेयर्स आर अलाइभ सिङ्गल प्लेयर जेम्स बच्न पुगिरहेका छन् एउटा प्लेयरलाई स्पट गरि नै छ हेडसट ताकिरहेका छन् कनेक्सन निकाल्ने प्रयास चाहिँ चलिरहेको छ तर उताबाट पनि एनिमी डाइरेक्ट मुभ गरिरहेका छन् एलिमिनेसन निकाल्न नदिने सिचुएसन पनि मैले देखिरहेको छु प्लेयरलाई भने अलिक लागि कुरा गर्नुपर्दा प्लेयरले निकाल्ने चाहिँ खोजिरहेका छन् एलिमिनेसन निकाल्ने पक्कै नै ट्राई गरिरहेका छन् नाउ लेट्स सी हेरौँ के कस्तो सिनेरियो रहनेछ यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा ड्रेकले एनिमीलाई सर्ट दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा प्लेयरले यतातर्फ ड्रेकले पनि सर्ट दिने प्रयास गरिरहेका नै थिए र यतातर्फ बिबिईका प्लेयर्सहरूले पनि एनिमी स्काउटिङ आफ्नो बरकरार नै राखेका छन् तर अब प्लेयरहरूले जोनभित्र पनि जानुपर्ने रहेको हुन्छ जुन हल्कै दूरमा भने पनि माथिबाट जुन यो सिनेरियो बनिरहेका थिए हाइट एडभान्टेज लिन खोजिरहेका थिए त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पक्कै नै भएको थिएन अब बिस्तारै प्लेयरहरूले जोनभित्र चाहिँ जानुपर्ने रहेको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूलाई तल उत्रिनु पर्ने रहेको हुन्छ अनि त्यहाँ पक्कै नै गाह्रो पनि पर्न सक्छ भने अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा बिबिई पवनले चाहिँ अब प्रोभाब्ली वे आउट खोजिसकेका छन् यो जोनबाट निस्किनको लागि चाहिँ एउटा वे आउट पक्कै नै खोज्नु पर्ने रहेको हुन्छ अथवा गाह्रो पनि पर्न सक्छ भने कल आइसकेको छ आइजिएलको अब बिस्तारै प्लेयर्सहरू बिस्तारै गरेर पनि जोनभित्र जान चाहिँ रेडी हुन सकिसकेका थिए अनि अब जोनभित्र पनि पुग्न लागिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा विदाउट एनी फल ड्यामेज
प्लेयर्सहरू जुन भित्र पनि निक्लिन सफल हुँदा ड्रेकले अझै एउटा एलिमिनेसन निकाल्न पनि सफल हुन पुगिसकेका छन्। नक आउट निक्लिने छ सिएम मनाम हामीहरूको प्रोभाब्ली सोलको टिम बिबीको टिम हुन पुगिसकेको छ र यताबाट पनि सजिलै प्रयास पुरा मा कसम केटा 3वटा एलिमिनेसन निकाल्न ब्याक टु ब्याक सफल हुन पुगिसकेका छन्। हामीहरूको बिबी प्रोभाब्ली अब टिएफएमको चाहिँ सिङ्गल प्लेयर बच्न सफल अहिलेको लागि यति गर्नुपर्दा बिबीका प्लेयर्सहरू 4जना सिङ्गल ह्यान्डली नै बच्न पुगिसकेका छन्। सिङ्गल प्लेयर बचिरहेका छन् जुन अगाडि सिएम उनलाई चाहिँ वाइप आउट निकाल्ने प्रयास चलिरहेको छ। 4v1को यो ब्याटल रहनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सर्टहरू दिने प्रयास चाहिँ चलिरहेको छ। पवनलाई चाहिँ नौडो निकालिने छ। यताबाट पनि सर्ट दिने प्रयास टिमको लागि पनि गाह्रो तर यतातर्फ यो बोया निक्लिने छ हाम्रो लभली बिबीको चाहिँ यो गेम बोया निक्लिन चाहिँ सफल हुन पुगिसकेको छ र अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सिनेरियो गाह्रो पक्कै नै परेको थियो। अन्तिम क्षणहरूसम्म पनि एउटा प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्न चाहिँ सफल भएका थिए ड्रेक तर केही टिम कोअर्डिनेसन अथवा सिङ्गल प्लेयर जुन बचेका थिए जस कारणले त्यो गाह्रो परेको छ र अहिलेको लागि त्यो भन्नुपर्दा प्लेयरको एडभान्टेज जुन रहेको थियो हामीहरूको बिबीसँग चाहिँ यसै कारणहरूका कारणले चाहिँ बोया निकाल्न सफल हुन पुगिसकेका छन् र बिबीले चाहिँ 6th गेमको बोयाका साथै आजको दिनको यो फाइनल बोया निकाले पश्चात आफ्नो दिन यही एन्ड गर्न पुगिसकेका छन् र अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्दा गेम पनि सकिसकेको छ। रिजल्ट्सको लागि चाहिँ म त एकचोटि बुझ्ने पनि रहेको छु रिजल्ट्स के कस्तो रहनेछ सिनेरियो त्यो हेर्ने पनि पाउने छौँ किन त्यो पनि ल के जिसीमा रिजल्ट्स भोलि चाहिँ हामीलाई बिहानसम्ममा रिजल्ट आउँछ मिल्छ भन्ने भनेर कुरा हाल्दै रहेको छ र केही बेर पछि रियली सरी फर दिस मिसइन्फर्मेसन रिजल्ट्स हामीहरूलाई अफलाइन गेम रिजल्ट हामीहरूलाई अफलाइन नै मिल्ने रहेको हुन्छ। यतातर्फ हामीले रिजल्ट पक्कै नै हेर्न पाउने रहेका छैनौँ र यसैका साथ आजको दिनको जुन यो टुर रहेको आजको दिनको यो जुन टुर्नामेन्ट रहेको थियो एपिक ब्याटल सिजन 1 जुन रहेको थियो यही समाप्त हुन पुगिसकेको छ विथ अ लभली बोया अफ हामीहरूको वान एन्ड ओन्ली बिबिई भने अहिलेको लागि चाहिँ केटा म तपाईँहरूलाई आई एम भेरी ग्रेटफुल फर एभ्री टिम विच पार्टिसिपेटेड हियर एन्ड एभ्री भ्युवर एन्ड एभ्री कमेन्टेटर एभ्री सपोर्टर हियर आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गरिदिएकोमा तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्दै इट्स मी लक्षित एन्ड एफएफइएनसी ह्याभिङ पिस एन्ड अ लभली गुड बाई। Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dared you lie to me? That you've been looking for me. You're right. I have been looking for you.
Some memories stay with you. Some change you. Are you sure you want to come with me? Definitely. Clear back here. Roger that. We've got an empty road to the lab. Are you sure it's this room? Andrew. I know what you did to Kelly. After all these years, how dare you lie to me?